सीखने को भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। सो एक बार ही सारे लोग जोरदार क्लैपिंग, टीनेक्स वाली टीनेक्स क्लैपिंग जोरदार। थोड़ा टाइम दे तो भूल गया था टीनेक्स क्लैपिंग। मुबारक, मनाली टारगेट बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इतने सारे अचीवर्स, शायद ही कोई ऐसी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इतने सारे अचीवर्स लेके हर बार ट्रिप करते हैं। सो एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। दोस्तों आज की जो मीटिंग है, 3 इडियट मूवी किन किन लोगों ने देखी? 3 इडियट देखी सबने? उसमें एक सीन याद होगा आपको, एक बात आती है कि व्हाट इज मशीन, याद आयु भाई? बराबर ना भाई? चतुर कैसे समझावे व्हाट इज मशीन? हाँ, व्हाट इज मशीन? तो जो आपका काम कर दे आसान, बराबर? यस, अप डाउन याद आ गया ना कुछ? तो आज के बाद वही अप डाउन कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आज की मीटिंग में जब हमारे पास कोई, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, कोई वेलनेस सेंटर पे आता है, तो हम उनको इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि भाई ये खाने से ये फायदा होगा, किडनी लीवर के लिए अच्छा है, B12 कम होगा तो इससे B12 बढ़ जाएगा आपका। लेकिन हर किसी को इंडिया में क्या पहले तो भ्रम होता है कि भाई मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे ये सब की कोई जरूरत है नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास रिपोर्ट करवाता है तो उसको पता चलता है कितनी सारी प्रॉब्लम है, भाई B12 भी कम है, D3 भी कम है, यस, विटामिन ए की भी कमी आ गई, लीवर में भी प्रॉब्लम है, किडनी भी प्रॉब्लम है, शुगर लेवल भी ज्यादा है, और उसके बाद या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, फिर वो गोलियां खाना शुरू करता है। लेकिन तब तक हो गया होता है बहुत लेट। हमारे यहाँ पे लोग रिपोर्ट नहीं करवाते, लेकिन अब टीमेक्स आज की इस मीटिंग में ऐसा कुछ लेके आई है कि आज के बाद आप जिनसे भी मिलेंगे उसी वक्त उनसे पता लगा पाएंगे कि उनके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और ये सारी चीजें आप खुद बता पाएंगे। आप कहने का मतलब आज की मीटिंग के बाद डॉक्टर बनवाનું સપનું કેટલા લોકો ના તો ભાઈ હોય કે ના હોય, આજની મીટિંગમાં ડોક્ટર બનવાના છો। હવે ડોક્ટર બનવું હોય ને તો એના માટે બહુ માઇન્ડ જોરદાર રીતે ઓપન રાખવું પડશે। યસ, એટલે પૂરું ફોકસ અહીંયા રાખવું પડશે, પૂરું ધ્યાન અહીંયા રાખવું પડશે। બધા પાસે એક વર્કબુક આવી ગઈ હશે, આવી ગઈ? કોઈ જોડે બાકી હોય તો હાથ ઉપર કરજો, કોઈ પાસે ના આવી હોય તો બધા ટાર્ગેટ સટાસટ અચીવ થવાના છે, કોઈ બ્રેક જ નહીં આવે। પણ એના માટે આપણે તૈયાર રહેવું પડે। પછી આપણું મોઢું એવું હોવું જોઈએ ને આપણું નોલેજ એવું હોવું જોઈએ કે 5000 भी આવે। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की मीटिंग की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा टीमेक्स के सीईओ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। देखिए जब भी कोई भी बिजनेस मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है, विजन की जरूरत होती है। और वी आर वेरी मच लकी कि हमें स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, विजन ये सब कुछ हमें सीधा हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर वीरेंद्र पटेल सर से मिलता है। और आज की मीटिंग की शुरुआत की एक करके इसके साथ होगी, तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट वन एंड ओनली मिस्टर वीरेंद्र पटेल सर। कितने लोगों ने मनाली अचीव कर लिया है? ये होता है ना माहौल। आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने मनाली ट्रिप अचीव कर लिया है। बहुत मस्ती होगी, बहुत एंजॉयमेंट होगा, बहुत सारी बातें भी होगी, राइट? लेकिन जिंदगी का मतलब क्या होता है? जिंदगी का मतलब होता है कि कहीं भी एक जगह ठहरना नहीं है। तो इससे बड़ी उड़ान पाने के लिए आज हमने कुछ प्लानिंग बनाया हुआ है, कुछ वर्कआउट बनाया है। कितने लोग चाहते हैं इससे बड़ी उड़ान के लिए? मतलब इतने ही लोग अगर आउट ऑफ इंडिया जाने वाले हो तो कितना मजा आ जाए। मतलब एक टाइम का सपना था ऐसा, 50 लोग हुए, 100 लोग हुए, 200 लोग हुए,
आज तकरीबन मनाली की जो फिगर आ चुकी है वो 450 अबव है, मतलब 450 से ज्यादा लोग मनाली अचीव कर चुके हैं। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ गुजरात टीम के लिए थी, मतलब सिर्फ गुजरात टीम को दिया था। आउट ऑफ द गुजरात टीम किसी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब सोचिए आउट ऑफ द इंडिया की फॉरेन ट्रिप कोई हो और इतने अचीवर हो, तो फिर प्लेन के ऊपर टीमेक्स लिखवा देंगे, ऐसा लगता है। कहा जाता है कि इतना आसान भी हर चीज नहीं होती, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई अचीव कर लेता। तो जब भी जिंदगी के अंदर एक बड़ी सफलता चाहिए तो लर्निंग बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी इतने ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, इतने ही हम अचीवर बनते जाएंगे। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं, राइट। एक सीखने के बारे में बात आई, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि भाई मर्सिडीज की मैंने रील डाली, 1 लाख लोगों ने देख ली, लेकिन मर्सिडीज कैसे आ सकती है वो सिखाने के लिए रील डाली तो 100 लोगों ने भी नहीं देखी। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सक्सेस चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सफलता पाना है, उसके लिए जो आगे बढ़ना है, जो तकलीफ लेनी, जो हार्डवर्क लेना होता है, उसके लिए लोग रेडी नहीं होते। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आज के जो देखो, जितनी ज्यादा कठिनाई होगी, जितनी ज्यादा हार्डवर्क हो जाए, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा चांस बढ़ेगा। तो आज आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट कार्ड होगी, अभी आप सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। कोई है ऐसा जिसके पास रिपोर्ट नहीं है? आई थिंक सबके पास रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है। देखिए बहुत खतरनाक वाली ट्रेनिंग होने वाली है, और ये ऐसा टूल मैं आज आपको देने वाला हूं, अगर इसके अंदर आपने महारत हासिल की तो डेफिनेटली अभी जो आप बिजनेस सोच रहे हैं उससे कहीं गुना बिजनेस हम बड़ी आसानी से क्रिएट करेंगे, ये डैम श्योर है। लेकिन अगर इतना अच्छा बिजनेस होने वाला होगा तो सीखना भी उतना पड़ेगा। आप में से पादा बैंक के बारे में कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट, राइट। बिफोर द 1 ईयर जो हमारा टर्नओवर था और आज जो टर्नओवर, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। यस, बिकॉज ऑफ द मशीन, जो भी आकाश सर समझा रहे थे, जो चीज हमारा काम आसान कर दे उसको कहा जाता है मशीन। तो आप समझो कि जो पादा बैंक था उसको प्राइमरी में सीख रहे थे, अभी ये 12th साइंस का एग्जाम आने वाला है। मतलब आज आपके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड है ना, कितने लोगों का सपना था माँ बाप का कि मेरा बेटा डॉक्टर बने? एक बार हाथ खड़ा करोगे? बस इतने लोगों का ही था। पहले से माँ बाप को बताना नहीं बनोगे यार, राइट। मेरा भी सपना था कि एक टाइम पे डॉक्टर बनना है, ऐसा सोचा था, राइट। और उसके लिए मेहनत भी बहुत की। लेकिन आज इतना बताता हूँ, आज आने वाले 3 घंटों के बाद वो राहुल गांधी की स्टाइल है, इधर से 12 फेल डालूंगा, इधर से एमबीबीएस निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं ये काम होने वाला है। लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बोरिंग ट्रेनिंग ये होने वाली है, सबसे बोरिंग। मतलब एटलीस्ट मैं अभी 4 कप में चाय पी के बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सीखने के अंदर मेरी हालत क्या हुई थी, राइट। सारे साइंटिफिक टर्म्स आएंगे जो सीखना है, लेकिन हाँ, जब आप इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आप बिजनेस को उस लेवल तक कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के फिगर की बात करूं, राइट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की, तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो फिगर थी हेल्थ एंड वेलनेस की, वो थी 69%। मतलब पूरे इंडिया के अंदर जितना बिजनेस हुआ उसमें से 59% बिजनेस हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से हुआ था। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो वो फिगर जंप होकर पहुंच चुकी है 72%। मतलब अगर 100 रुपए नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में होते हैं, उसमें से 72 रुपीज हेल्थ इंडस्ट्री के होते हैं। मतलब आप समझिए आफ्टर द कोरोना कितनी तेजी से ये वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और हम उस इंडस्ट्री के अंदर है। प्लस हम सबको पता है कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, राइट। तो आज मैं आपके सामने एक मशीन जो रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मैंने बताया कि आने वाले 3 घंटे बोरिंग होंगे, लेकिन इसको सीखना है, इसको बार बार हम सीखेंगे, क्योंकि जब इसको हम सीख लेंगे तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरलैंड, जब आयरलैंड की सीरीज हमने लॉन्च की थी तो इतना डिफिकल्ट था हमारे लिए कि यार समझ ही नहीं आता था, तो उसके नाम पता नहीं चलते, पुनर्नुवादी गुगलू या उगलू है। पहले तो नाम याद रहे, उसके बाद ये पता नहीं चलता था किसमें देना है उसको, राइट। तो हमारे पहले 4 से 5 मीटिंग हुए, तब तक तो ऐसा लगता था कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि याद ही नहीं रहता था, समझ नहीं आता था कब कौन सा सप्लीमेंट देना है। लेकिन आज की डेट में बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे आयरलैंड सीरीज से है, राइट। तो आज आपके सामने जो मशीन जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसका नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे QMRA, राइट। आपके पास डायरी पेन होगी, आपको लिखना है। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है। कोई ऊपर हमारे पास पड़ा है, ये बहुत शानदार है। देखो इतने में आपका पूरा मशीन आ जाता है, एक सुंदर सी ब्रीफकेस अल्टीमेट लेवल की, आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। देखो इसका वेट भी क्या है, राइट, सो इजी टू कैरी, मतलब हर एक इंसान कैरी कर सकता है और बिजनेस बहुत अच्छा हम क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। तो क्यों, लेकिन इसमें करोड़ों आ सकते हैं। हाँ इसमें करोड़ आ सकते हैं, करोड़। तो आप सिलसिला शुरू करते हैं, यही चलता रहेगा तो पूरा दिन। देखिए QMRA, तो इसका अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में क्या, अगर आपके डायरी पेन जितना हो सके उतना आपको लिखना है। क्वांटम, क्वांटम मतलब मात्रा, यूनिट, राइट। मैग्नेटिक मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर चुंबकीय तरंगे होती है, राइट। उस चुंबकीय तरंगों को ये कैप्चर करेगा। ये मशीन क्या करता है कि उस चुंबकीय तरंगों को कैप्चर करेगा। रेजोनेंस मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, गूंज होगी या प्रतिध्वनि होगी, और उसको एनालाइज करेगा। मतलब इस मशीन के अंदर भी क्वांटम है, हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों को मैच करके एक एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट करेगा कि आपकी बॉडी पार्ट के अंदर, आपके ऑर्गन के अंदर कैसी कैसी सारी चीजें है, और ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा पूरा, राइट। अब ये रिपोर्ट जो आपके सामने आ जाता है, लाइक ऐसे मशीन दिखता है आपको, ये पूरा फुल फॉर्म आप देख सकते हो, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर, राइट। आज हिंदी और गुजराती में थोड़ा बातचीत करेंगे तो आपको इफेक्टिव रहेगा और आसान रहेगा, राइट। उसके बाद हम सबको पता है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, राइट, क्योंकि आज की मीटिंग ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। हम सबको ऑलरेडी पता है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलता ना कि हमारे आसपास या हमारे घर में हेल्थ की प्रॉब्लम हो, राइट, तब तक हमें हेल्थ की वैल्यू पता नहीं चलती, राइट। आज की डेट में आप देखते हो कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको ये प्रॉब्लम आ गई, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 50 साल के लड़कों के अंदर, राइट, ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमको क्या लगता है कि यार मैं तो बहुत हेल्दी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। जब प्रॉब्लम्स आती है तब हमें उसका वैल्यू पता चलता है कि लाखों रुपए चले जाते हैं, अस्पताल के अंदर हम होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, उससे पहले पता चल जाए कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा, यस और नो। तो उसको पहले प्रिकॉशन के जरिए बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं, राइट। अब इसका रिपोर्ट करने के अंदर आसान चीज कौन कौन सी है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले इसके अंदर कोई भी खून लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छी बात लगे तो क्लैपिंग करना है, और क्लैपिंग करते रहोगे तो जागे रहोगे आज में, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर कोई खून लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक मेरा ब्लड रिपोर्ट नहीं कराया क्योंकि सुई से डर लगता है, राइट। तो इसका मैंने करवा लिया है। अच्छा, दूसरी बहुत अच्छी बात क्या होती है, 2 मिनट के अंदर आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता है। कैसे होगा वो भी हम यहाँ पर करके देखेंगे लाइव, राइट। तीसरी जो होती है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये हमारा रिपोर्ट्स रेडी करता है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जापान बेस्ड। इस मशीन का आविष्कार हुआ था जापान के अंदर, और जापान के अंदर लाखों लोगों के ऊपर इसके रिपोर्ट्स बने, राइट। इसके बारे में जानकारी ली, जो हेल्दी लोग थे, जो अनहेल्दी लोग थे, उन सबका रिपोर्ट निकाला गया, और उसके जरिए देखा गया कि ये मशीन की एक्यूरेसी क्या है, क्या बेनिफिट मिलता है, क्या जानकारी मिलती है। तो तकरीबन 85% एक्यूरेसी मशीन आपको दे देता है, राइट। मतलब 85% एक्यूरेसी आपको मशीन प्रोवाइड कर देता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या क्या कुछ प्रॉब्लम है, इसके बारे में ये एक रिपोर्ट, डायग्नोज रिपोर्ट आपको अवेलेबल करता है। अब इसके बारे में क्या जानकारी ध्यान में देखिए, मशीन आपको मैं ओपन करके दिखाता हूं, और रिपोर्ट भी यहां पर जनरेट करके एक बार हम देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, राइट, क्योंकि उसके बाद हमारा चालू होगा। देखिए, आपको अभी ओपन करके भी दिखाता हूं। इतना छोटा सा मशीन है, एकदम इजी, राइट।
बहुत कमाल की चीज है। अब इसके अंदर देखिए ऐसे दो पेन ड्राइव आते हैं, राइट। एक पेन ड्राइव क्या है, तो एक पेन ड्राइव आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो इससे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर आप एक पेन ड्राइव डालोगे, नेक्स्ट करोगे, आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। इसका भी हम वीडियोस वगैरह बना लेंगे पूरा, और अभी हम लाइव भी आपको दिखा रहे हैं। तो समझ आ गए। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है की। ये आपको लैपटॉप के अंदर रखना होगा, क्योंकि जब लैपटॉप के अंदर रखेंगे तब ये रिपोर्ट जनरेट होगा। मतलब की ऐसा समझो कि उसकी आत्मा है, हेलो, राइट। तो बिना आत्मा के शरीर चलने वाला नहीं है, और अगर इसको खो दिया तो ये डब्बा फिर किसी काम का नहीं है। फिर उसको जलाया जा सकता है, जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या हालत होती है, काटो भाई काटो, आने जल्दी। जैसा लोग, अच्छा कितने लोग ऐसे जिसको गुजराती नहीं आता? बढ़िया है, बच गए आप लोग। तो आज हम मैक्सिमम चीजें गुजराती में कवर करेंगे ताकि आपको इजी हो पाए, राइट। अब देखिए इसके अंदर बहुत इजी है। इसके अंदर एक ब्लैक कलर का वायर है और एक व्हाइट कलर का। देखो एक जो ब्लैक कलर का वायर इसके अंदर लग जाएगा और पीछे आपके लैपटॉप के यूएसबी में लगेगा, ताकि वहां से पावर जनरेट हो पाए, ठीक है। और दूसरा ये जो आपको व्हाइट कलर का ये केबल दिया है, ये यहाँ पर फीड करना है, और ये आपको हाथ में ऐसे पकड़ना है, और ऐसे जब हाथ में पकड़ोगे आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये मशीन का मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करके, राइट। तो बहुत ही इजी एक तरीके से इसको यूज करना। अब इसके अंदर जब तक ये सेटअप होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको जानकारी रखनी है, राइट। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है तक? यस। चलो આપણે બધા ગુજરાતી વાળા તો આપણે ગુજરાતીમાં ચાલુ થઈ ગઈએ ભાઈ, બરાબર। તો ડાયરેક્શન હમણાં તમને બતાવવામાં આવશે કે કઈ રીતે યુઝ કરાય। જો આની અંદર મશીન ઓલરેડી આપણું સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ છે તો તમને આઇકોન હમણાં દેખાશે। શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, તમારે ડાયરી પેન છે જરૂરથી જેટલું લખશો ને એટલું સારું છે, કારણ કે જેટલું લખવાનું ભૂલી જશો એટલું તમને કઈ યાદ નહીં રહે। અને આ ચેર છે ને હટાઈ લેજો ભાઈ, કોઈ ભૂત ભૂત અહીં બેસ જાય એના કરતા એકલી વિચારી પડી। अगर मेल જેટલા પુરુષ છે, પુરુષ જાતિ, એ બધા ડાબા હાથમાં પકડવાનું મશીન, આ દંડો છે ને ડાબા હાથમાં પકડવાનો, बराबर है। देखो तो मेल कौन से हाथ में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड, और कोई भी लेडीज होगी तो कौन से हाथ में पकड़ना है, राइट हैंड। इतनी कुछ कुछ चीजें बताओ, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सेकंड, ये आपको 85% सही एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थर्ड चीज इसके बारे में जो ध्यान में रखनी है कि 12 घंटे तक, देखो आपने જ્યારે આ રીતે આપણું મશીન ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે ને તો આ રીતે તમારી સ્ક્રીન દેખાશે, આઇકોન પર ડબલ ક્લિક કરશો તો આ રીતે આખું દેખાઈ જશે। સૌથી પહેલા આપણે ઇન્ફોર્મેશન ભરવાની આવશે। પહેલી વાર બધી વસ્તુ અઘરી લાગશે, પણ 2-3 દિવસમાં બધું આસાન થઈ જાય, રાઈટ। જો આના પર આપણે ક્લિક કરી આખો ડિટેલ ખુલશે। હવે આપણે શું કરવાનું, જે બી પર્સનનો રિપોર્ટ કાઢવાનો છે એની એ ડિટેલમાં અહીંયા એડ પર ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતનું પેજ ખુલી જશે। આ પેજમાં તમારે બધી ઇન્ફોર્મેશન ભરવાની છે। કઈ રીતે, તો નેમ, જે એનું નામ હોય નામ લખવાનું છે, પછી સેક્સ મેલ છે કે ફીમેલ, સાચું લખવાનું અહીંયા, બરાબર છે। થર્ડ વસ્તુ એની બર્થડે ની સાચી લખવાની, ભલે તમે 35 વર્ષના તમે લોકોને 25 વર્ષના કહેતા હોય પણ અહીંયા લખવાના સાચી, બરાબર। ચોથું હાઈટ, હવે હાઈટમાં બધા લોકોને શું હોય ખબર છે, ફૂટ પ્રમાણે યાદ હોય કે 5 ફૂટ 10 ઇંચ, 5 ફૂટ 9 ઇંચ, રાઈટ। તો આપણે સિમ્પલ શું કરવાનું, ગૂગલ ખોલવાનું, ગૂગલ ની અંદર લખવાનું 5 ફૂટ 9 ઇંચ ઇન સેન્ટીમીટર, એટલે ગૂગલ તમને જવાબ આપી દે કેટલા સેન્ટીમીટર છે, રાઈટ। એ સેન્ટીમીટર અહીંયા લખી દેવાનું, જેટલું વેટ હોય એ વેટ લખી દેવાનું, બાકી બીજી બધી વસ્તુ લખવાની જરૂર નથી, રાઈટ। આટલી વસ્તુ કમ્પલસરી છે। આટલી વસ્તુ લખીને શું કરવાનું, સેવ, અહીંયા ક્લિક કરશું ને એટલે જો એની અહીંયા સેવ થઈ ગયો, ઠીક છે। અત્યારે આપણે લખી દીધું, હવે એના પર ક્લિક કરવાનું। હવે જો ટેસ્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે શું કરવાનું છે, મેલ હોય તો કયા હાથમાં, જમણા હાથમાં, બરાબર, જાગતા રહેજો, આ રીતે પકડી લેવાનું। હવે શું ધ્યાન રાખવાનું, તો સૌથી પહેલા મેટલની કોઈ પણ વસ્તુ પકડેલી હોય, રાઈટ, તો એ શું કરી દેવાની, કાઢી નાખવાની, ઠીક છે।
મોબાઈલ દૂર રાખી દેવાનો, વીટી પહેરી હોય, પછી કડું બડું જેટલું પહેર્યું હોય મેટલની બધી વસ્તુ એ બધું નીકાળી દેવાનું. કેમ? એનું રીઝન શું છે કે જો એ બધી વસ્તુ પહેરેલી હશે, એક મિનિટ આપણે રિપોર્ટ ચાલુ કરી દઈએ. જો આ રીતે પકડવાનું છે, અંગૂઠો અહીંયા મૂકી દેવાનો, ઠીક છે, અને સ્ટાર્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું. હવે 1 થી 2 મિનિટમાં આખું આ બોડી આપણું સ્કેનિંગ થશે અને રિપોર્ટ જનરેટ થશે. જ્યાં રિપોર્ટ જનરેટ થતો હોય ત્યારે બોલ નહીં કરવા દેવાનું સામેવાળા. ચલો ભાઈ શાંતિથી બેસ થોડીક વાર, બરાબર? એટલે શાંતિથી એને બેસવા દેવાનો. રિપોર્ટ જ્યારે ચાલે ત્યારે મેં કીધું મોબાઈલ સાઈડ મૂકી દેવાનો, મેટલની કોઈ પણ વસ્તુ. અચ્છા, કોઈની બોડીમાં પેસ મેકર લાગેલું હોય યા રોડ લાગેલો હોય લોખંડનો, એનો રિપોર્ટ નહીં કરવાનો. કેમ? એનો રિપોર્ટ કરશો તો જેટલું ચુંબકીય જે લોખંડ હશે એના લીધે ડિસ્ટર્બ થઈ જશે, એટલે રિપોર્ટ પરફેક્ટ આવવાના ચાન્સીસ નહીં રહે. ઠીક છે? ખબર પડી કે આટલી વસ્તુ આ બધી લખતા જજો, જે નોટ છે બધી. અને 12 વર્ષથી નાના બાળકનો રિપોર્ટ આપણે નહીં કરીએ. 12 વર્ષથી ઉપરના કોઈ પણ બાળક હોય, આમ તો જનરલી 15 વર્ષ 18 વર્ષ પછી જ કરવાની જરૂર હોય છે, પણ 12 વર્ષથી નાના બાળકનો આપણે રિપોર્ટ આની અંદર નહીં કરીએ. એક માણસનો રિપોર્ટ એકવાર કરવાનો. મશીન મફતમાં આવે તો આખા દિવસ કરવા ચાલુ નહીં કરવાનું. કેમ? આની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, એ તમારી બોડીને ડિસ્ટર્બ કરી શકે. રાઈટ? જ્યારે બી રિપોર્ટ કરો છો ત્યારે બહુ જ ખાધેલું ના આવવું જોઈએ. હેવી એકદમ જમીન બરાબર દાબીને નહીં કરવાનું, કે એકદમ ભૂખ્યા પેટે બી નહીં કરવાનું. નોર્મલ ખાધું હોય એવા ટાઈમે કરો તો બેટર છે. હા, જમેના તમે કલાક પછી કરો, કે મતલબ નોર્મલ બરાબર દાબેલું ના આવવું જોઈએ. ઠીક છે? એકદમ એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી રિપોર્ટ નહીં કરવાનો. મતલબ ફૂલ દોડીને આવી જાય હોય તો થોડુંક એને 10-15 મિનિટ એને આરામ કરવા દેવાનો, પછી આપણે રિપોર્ટ કરવાનો. કોઈ પણ મેડિસિન ચાલુ હોય, કોઈ પણ બીમાર માણસ હોય તો એનો પણ ત્યારે રિપોર્ટ નહીં કરવાનો, કારણ કે રિપોર્ટ વેરિએશન આવી શકે એના લીધે. ઠીક છે? આટલા તમારે ધ્યાન રાખવાની આટલી વસ્તુઓ કે જેનાથી તમારા રિપોર્ટ્સની એક્યુરેસી વધુ આવે. ફરીવાર કરવાનો હોય તો 1 વીક પછી જનરલી સેમ પર્સન રિપોર્ટ કરો તો 1 વીક પછી કરવાનો. ઠીક છે? જો આખો રિપોર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, 1 થી 2 મિનિટ જો ટાઈમ લાગે એના પર ઓકે આપી દેવાનું. રાઈટ? અહીંયા સેવ આપ્યું આપણે. હવે આપણો આખો રિપોર્ટ અહીંયા જનરેટ થઈ ગયો છે. આ પતી ગયું ને, અહીંયા મસ્ત આમાં જગ્યા આપીને મૂકી દેવાનું. ઠીક છે? રિપોર્ટ સેવ થઈ ગયો છે. જે તમારા હાથમાં રિપોર્ટ છે આવો આખો રિપોર્ટ બનીને આવી જશે. અહીંયા ટેસ્ટિંગ કરો. જો અહીંયા તમે જોશો તો તમારા 41 રિપોર્ટ્સ ક્રિએટ થઈ ગયા. એપ્રોક્સિમેટ 96 પેજનો તમારો રિપોર્ટ બની ગયો છે. રાઈટ? જેટલું ડિટેલ હોય આખી આવી જશે. મતલબ તમારો આખો રિપોર્ટ અહીંયા રેડી થઈ ગયો. આ રિપોર્ટ તમારો સ્મોલ મતલબ નાની વસ્તુમાં કરવો હોય તો એ કોમ્પ્રેહેન્સિવ રિપોર્ટ પર ક્લિક કરશો ને તમે, એટલે આખો 96 પેજનો રિપોર્ટ 2 થી 3 પેજમાં કવર થઈ જશે. આ જો 2 થી 3 પેજમાં જે ઇન્ફોર્મેટિવ હશે એટલું આવી ગયું, બાકીનું બી આખો રહેશે, પણ આટલાથી તમે કાઉન્સેલિંગ કરી શકો. રાઈટ? આપણે આખો રિપોર્ટ સમજીશું કે જેનાથી આપણે બધી ટર્મ્સ ક્લિયર થઈ જાય, મેડિકલ ટર્મ્સ, અને બહુ આસાન થઈ જાય. ઠીક છે? તો બહુ જ ઈઝી છે આ વસ્તુ. આને ભાઈ તમે એને શેર કરી શકો, WhatsApp કરી શકો, પેન ડ્રાઈવ આપી શકો, કે મેલ કરી શકો, કાં તો પ્રિન્ટ આપી શકો જો પ્રિન્ટર હોય તો. ખબર પડી ગઈ? ડન? આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે? હેલો, જન્મ પહેલા મરી ગયા તમે તો. હવે તો બહુ લાંબુ ચાલવાનું, શરૂ જ નહીં થયું. બરાબર? ઠીક છે? હવે બેક ટુ આઈએ પીપીટી પર. તો શું ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ આપણે ક્લિયર થઈ ગઈ. હેલો, હવે આપણે વાંચીશું રિપોર્ટ. હવે જે પહેલું પેજ છે, હવે તમારી જોડે પેન હોય, પેન્સિલ હોય ને, લખવાનું ચાલુ કરજો. જો આની આપણે ઝૂમ બી કરતા રહીશું. ફર્સ્ટ ટાઈમમાં તમને લાગશે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બહુ અઘરું છે. અમને 4 દિવસ પહેલા એવું જ લાગતું હતું. અમે એક રિપોર્ટ વાંચીએ પછી ચા પીવા જઈએ, એક રિપોર્ટ વાંચીએ પછી જમવા જઈએ. આવી રીતે કરતા કરતા 4 દિવસે શીખ્યા છીએ. પણ 4 દિવસમાં પપ્પાનું સપનું હતું ડોક્ટર બનવાનું, અમે બની ગયા. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે જ્યારે બી તમે કોઈ પર્સનને વાત કરશો ત્યારે શું બોલશો? આવું થઈ શકે છે. થઈ ગયું છે એવું નહીં, કારણ કે આ જે રિપોર્ટ છે મેડિકલ સાયન્સનું પુરવાર નથી, પણ આ તમને એની નિયર લઈ જાય છે. મેં તકરીબન છેલ્લા 1 વીકની અંદર 35 થી 40 લોકોના રિપોર્ટ કરેલા છે.
રાઈટ, અને બધા લોકોના 95% એબો એક્યુરેસી અમને મળેલી છે. ઠીક છે, તો આપણે એવું નહીં બોલી કે આવું થઈ ગયું છે. શું બોલશે? આવું થઈ શકે છે. તમને ડન? રાઈટ, સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા રિપોર્ટ, પહેલું જે પેજ છે તમારું કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર એન્ડ સેરેબ્રોવેસ્ક્યુલર. બધા મેડિકલ ટર્મ્સ આવશે, થોડા અઘરા લાગશે, થોડાની થોડા વધુ અઘરા લાગશે, પણ 4-5 વાર કરશું એટલે બધું ઈઝી થઈ જશે. પણ જે દિવસે તમને આ બધી વસ્તુ આવડી ગઈ ત્યાં તમે સૌથી પાવરફુલ પર્સન બની શકશો કાઉન્સિલિંગમાં, હેલ્થની અંદર એક્સેલન્ટ લેવલ પર. રાઈટ, તમારો બિઝનેસ ડેમ શ્યોર 10 ટાઈમ્સ તો વધી જ જશે જો આટલું તમે શીખી ગયા. બરાબર છે? તો સૌથી પહેલા કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર અને સેરેબ્રોવેસ્ક્યુલર. હવે દરેક વસ્તુ આપણે સમજતા જઈશું. પેનથી લખતા જજો. કાર્ડિયો મતલબ હૃદય. રાઈટ, તો ત્યાં લખી દો હૃદય. આપણે ગુજરાતી સમજ આવડી ગઈ સર, પછી તમે માસ્ટર છો બધી વસ્તુમાં. કાર્ડિયો મતલબ હૃદય, વેસ્ક્યુલર મતલબ ધમની. આવું આપણે શીખતા હતા ધમની અને શીરા. યસ ઓર નો સ્કૂલમાં? હેલો, યસ. પાછળ સ્લીપર બેન્ચ. હેલો, હા, જોડે રહેજો. ઠીક છે. સેરેબ્રો મતલબ મગજ, મગજના રિલેટેડ, અને વેસ્ક્યુલર એટલે અગેન ધમની. રાઈટ, ઠીક છે. હવે પહેલી વસ્તુ આપણે જોઈએ બ્લડ વેસ્કોસિટી. રાઈટ, બ્લડ વેસ્કોસિટી મતલબ શું? તો બ્લડ કા ગાढ़ापन मतलब આપણું જે લોહી હશે એનું જાડાઈ, કેટલું ગાઢું છે, કેટલું થીક છે, જાડું છે કે પાતળું છે. રાઈટ, ઘણા લોકો લેતો હોય ટેબ્લેટ લોહી પતલું કરવાની, કોરોના ટાઈમમાં બહુ લેતા હતા. યસ ઓર નો? તો આના પરથી તમને એ આઈડિયા આવશે કે આપણું લોહી જાડું છે કે પતલું છે. જો વધુ જાડું હશે તો ફ્લો થવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. રાઈટ, અને બહુ પતલું હશે તો પણ પ્રોબ્લેમ થશે. તો નોર્મલ જેટલું રહે એટલો રિપોર્ટ એના માટે સારો કહેવાય. ઠીક છે, ગુજરાતી લખતા રહેજો, બાકી આખું આપણું લાઈવ રેકોર્ડિંગ અત્યારે થઈ ગયું છે. સેકન્ડ વસ્તુ મતલબ ખબર પડી કે બ્લડ વેસ્કોસિટી એટલે બ્લડનું જાડુપણ. એટલે જો બહુ જાડું હશે, બહુ થીક હશે તો ફ્લો થવામાં તકલીફ પડશે, અને બહુ પતલું હશે તો પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. એટલે નોર્મલ રહે સારું કહેવાશે. સેકન્ડ વસ્તુ કોલેસ્ટેરોલ ક્રિસ્ટલ. કોલેસ્ટેરોલ મતલબ તમારા આ રિપોર્ટ શું શો કરે છે કે તમારા બ્લડની અંદર જે કોલેસ્ટેરોલ છે એના ક્રિસ્ટલ બનવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે કે નહીં. જો કોલેસ્ટેરોલ બનવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હશે તો શું થશે કે ધમનીની અંદર બ્લડને ફ્લો થવામાં પ્રોબ્લેમ આવશે. એના લીધે તમને હાઈ બીપી કે લો બીપી થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. ઈઝી છે, એકદમ ઈઝી લેંગ્વેજમાં તમને મેડિકલ ટર્મ સમજાવી દઈશ. કોલેસ્ટેરોલ ક્રિસ્ટલ મતલબ કોલેસ્ટેરોલના ક્રિસ્ટલ બનવાની શરૂઆત થઈ છે કે નહીં. થર્ડ વસ્તુ છે બ્લડ ફેટ. અગેન સેમ વસ્તુ, બ્લડ ફેટ મતલબ નામ જ શો કરે છે કે બ્લડ આપણું જાડું છે કે પતલું છે. જો બહુ જાડું હશે, બહુ પતલું હશે તો અગેન આપણને ફ્લોમાં તકલીફ પડશે. આપણી બોડીને જો બ્લડ ફ્લો થતો હોય એની અંદર તકલીફ પડશે. ફોર્થ વસ્તુ વેસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ. વેસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ મતલબ વેસ્ક્યુલર મતલબ ધમની, રેઝિસ્ટન્સ મતલબ અવરોધ. તો આપણી ધમનીની અંદર કેટલો અવરોધ છે. જો બહુ વધારે હશે તો શું થશે? ફ્લો થવામાં પ્રોબ્લેમ આવશે. જશો ને? અને બહુ ઓછો હશે તો આપણા માટે સારું છે. મીડિયમ હોય તો પણ સારું, ઓછું હોય તો સારું, વધુ હશે તો આ પ્રોબ્લેમ થશે. કેમ? ધમનીની અંદર બ્લડ ફ્લો કરવામાં વચ્ચે અવરોધ પડે છે તો ફ્લો બરાબર નહીં થાય, એના લીધે આપણને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે હાર્ટની અંદર. હવે આની જોડે તમને પ્રોડક્ટ બી સજેસ્ટ કરતો જઈશ. પહેલી 4 વસ્તુની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકાય? તમારે બધા બોલતા જ રહેવાનું છે જોડે જોડે. રાઈટ, લાઈવ રહેવાનું છે. કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકાય? અર્જુન ગન આપી શકાય, બીજી નોની અને ત્રીજી તુલસી. આ 3 પ્રોડક્ટ તમે સજેસ્ટ કરી શકો છો. કેમ કે બ્લડમાં જો કોલેસ્ટેરોલ લેવલ કે હશે તો આપણે તુલસી ડ્રોપથી શું થાય કે કોલેસ્ટેરોલ ક્લિયર થાય, બ્લડ બરાબર થાય, ફ્લો સારો રહે. નોની આપણે અગેન હાર્ટ ઉપર બહુ સારું કામ કરે, અને અર્જુન ગન ઇઝ અર્જુન ગન તો મતલબ અમૃત છે આપણા હૃદય માટે. રાઈટ, તો આ 3 પ્રોડક્ટ તમે એને સજેસ્ટ કરી શકો આ રિપોર્ટની અંદર અપ ડાઉન હોય તો. ડન. આગળ જઈએ. પાંચમી વસ્તુ વેસ્ક્યુલર ઇલાસ્ટિસિટી. વેસ્ક્યુલર એટલે અગેન શું કહેવાય? ધમની. બોલતા રહેવાનું તો લંચ મળશે. હેલો, યસ. વેસ્ક્યુલર એટલે ધમની, ઇલાસ્ટિસિટી એટલે લચીલાપન.
કેવાય લચક. લચક કેવી છે આપણી ધમનીઓની. જો આ ધમનીઓની લચક મતલબ આ ધમનીઓની જે આની જે વેલ્યુ છે એ ઓછી આવશે એટલે શું હશે કે ધમનીઓનું લચીલાપન બરાબર નથી એટલે ધમનીઓ શું થઈ જશે? કઠણ થઈ જશે, કઠોર થઈ જશે. એના લીધે શું પ્રોબ્લેમ થાય? તો જો કઠોર થઈ જાય ને તો એના લીધે આપણા હૃદયમાં ભારીપન, सीने में भारीपन लगता है, हमें चेस्ट पेन થવાના ચાન્સીસ થઈ જાય. કેમ? આપણી ધમનીઓ કઠણ હશે એના લીધે. જો એ મીડિયમ કે એનાથી વધુ હશે તો આપણા હાર્ટ માટે સારું છે કે ધમનીઓનું લચીલાપન સારું હશે તો બ્લડ ફ્લો સારો થશે, લચક સારી રહેશે, બધી વસ્તુ બરાબર રહેશે. ઠીક છે? આ જો બહુ હાઈ આવશે વેલ્યુ, આની વધુ વેલ્યુ આવે આપણા માટે ના સારું કહેવાય. તેના માટે કઈ પ્રોડક્ટ આપશું? અર્જુન ગન આપી શકીએ, તુલસી ડ્રોપ આપી શકાય, નોની આપી શકાય કે નેનો કર્ક્યુમિન પણ તમે આમાં આપી શકો. ડન? એના પછી આગળ છે માયોકાર્ડિયલ બ્લડ ડિમાન્ડ. માયોકાર્ડિયલ એટલે શું? હૃદયની બહારની દીવાલ, આપણું જે હૃદય છે એની જે બહારની દીવાલ હશે, રાઈટ, બહારનું જે કવરિંગ છે એમાં ખૂનની ડિમાન્ડ મતલબ એને બ્લડ કેટલું જોઈએ, એને ચલાવવા માટે જે બ્લડ જોતું હોય એ કેટલું જોશે. જો ડિમાન્ડ વધુ હશે મતલબ આ વેલ્યુ વધારે આવી તો આપણું જે હૃદયને જે કામ કરવાનું છે એના માટે વધુ બ્લડની જરૂર પડશે અને વધુ બ્લડની જરૂર પડશે તો કામ સ્લો થશે, એનિમિયા થવાના ચાન્સીસ છે, રેડ બ્લડ સેલ્સ ઓછા હોઈ શકે અથવા લો હિમોગ્લોબિન ઇન્ડિકેટ કરે. અગેન સમજાવું, માયોકાર્ડિયલ બ્લડ ડિમાન્ડ એટલે આપણા હૃદયની જે બહારની દીવાલ છે એ બહારની દીવાલને કામ કરવા માટે કેટલા બ્લડની જરૂર છે. તમને વિચારો કે તમને 10 રોટલી ખાવાની જરૂર પડતી હોય અને તમને 5 રોટલી આપે તો શું થાય? એનર્જી લેવલ ડાઉન થાય, કામ બરાબર ના થાય, પ્રોબ્લેમ થાય. યસ ઓર નો? તો આની બ્લડ ડિમાન્ડ વધુ હશે અને બ્લડ ઓછું મળશે તો શું શું પ્રોબ્લેમ થશે? એનિમિયા થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે, લો હિમોગ્લોબિન હોઈ શકે, આરબીસી સેલ્સ ડાઉન હોઈ શકે. જો આની ડિમાન્ડ ઓછી હશે મતલબ આ જો રિપોર્ટ છે એની વેલ્યુ ઓછી આવશે કાં તો નોર્મલ આવશે તો આપણા માટે સારું છે, મતલબ નોર્મલ. ડન? એના પછી સેમ છે માયોકાર્ડિયલ બ્લડ પરફ્યુઝન વોલ્યુમ. પરફ્યુઝન વોલ્યુમ મતલબ આપણી જે દીવાલ હોય એના પર જે બ્લડનો ફ્લો હશે, બ્લડનો છંટકાવ, પરફ્યુઝન મતલબ છંટકાવ, એ કેવો થાય છે? મતલબ જો છંટકાવ બરાબર હશે, વધારે થશે, નોર્મલ થી વધારે નોર્મલ હશે તો આપણા હૃદય માટે સારું કહેવાય. સમજ પડી? હેલો? યસ. આપણને બ્લડ પરફ્યુઝન મતલબ બ્લડનો જે છંટકાવ છે કામ કરવા માટે એ જો સારો હશે તો આપણા બોડી માટે સારું છે, મતલબ નોર્મલ થી વધુ હશે તો સારું, ઓછો હશે એટલું બોડી માટે ખરાબ. ઠીક છે? હેલો? યસ. બોલતા રહે. ત્રીજું છે માયોકાર્ડિયલ ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન. રાઈટ? ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન મતલબ જો વધારે ઓક્સિજન જોઈએ, ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન મતલબ કેટલું ઓક્સિજન જોઈએ છે. હવે જો વધારે ઓક્સિજન જોતો હશે ને ઓછો મળતો હશે તો અગેન આપણા માટે ખરાબ વસ્તુ કહેવાય. યસ ઓર નો? તો શું પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિકેટ કરે? એનિમિયા ઇન્ડિકેટ કરી શકે, હૃદયના ઇશ્યુઝ આપણને હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સ બની શકે. પણ ઓક્સિજન જોઈએ છે, રાઈટ? મતલબ એ વેલ્યુ જો ઓછી આવે તો મતલબ શું કે ઓક્સિજન ઓછો જોઈએ, એના કરતાં વધુ મળે તો બ્લડ મતલબ આપણું હૃદય બહુ સારી રીતે કામ કરશે અને સારું વર્ક થશે. ઠીક છે? હેલો? યસ. ખાસ બોલતા રહેજો આજની મીટિંગમાં. યસ. અત્યાર સુધી લાઈફની સૌથી ડેન્જર મીટિંગ છે આજની. બરાબર? આના માટે કઈ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરશું? ત્રણેય વસ્તુ માટે. હિમોગ્લોબિનની કમી, સપ્તામુલો ટેબ્લેટ, રાઈટ? સેકન્ડ સ્પિરુલિના, રાઈટ? અને થર્ડ આરબીસી કાઉન્ટ માટે એલોવેરા જ્યુસ પણ તમે આપી શકો. ડન? અને સારું એવું બજેટ હોય તો બાયોમેગ્નેટિક મેટ્રેસ બી તમે આપી શકો કારણ કે એનાથી તમારી હિમોગ્લોબિન અને બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં બેનિફિટ થાય. પણ ઉપરની ત્રણ પ્રોડક્ટ તમે એને સજેસ્ટ
કરી શકો. જેવો પર્સન એવી પ્રોડક્ટ આપણે સજેસ્ટ એને કરી દેવાની. ડન? સમજ પડી રહી છે? લખવાનું ચાલુ રાખજો. જો 3 દિવસમાં એટલું લખ્યું હોય ને કે આ નાનપણની સ્કૂલ ને બધું યાદ આવી ગયું. જેવું કહેવાય ને કે એક્ઝામના આગલા દિવસ આપણે પેલી બોલે ફાઇલ લખતા હોય તો આખી ફાઇલ લખેલી જે રીતે. એના પછીનો નેક્સ્ટ રિપોર્ટ છે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એટલે શું? તો આપણું હૃદય એકવાર સંકોચાય પછી ફૂલે, રાઈટ? એટલે વન સ્ટ્રોક કહેવાય. સંકોચાયું અને ફૂલ્યું. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ જેટલું સંકોચાઈને બહાર કાઢે એ પ્રમાણે તમારું બ્લડ બહાર નીકળશે હૃદયમાંથી. આઈડિયા આવ્યો? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ જો વધુ હશે, વધારે પડતું, મતલબ એકવાર સંકોચાઈને બહુ જ બ્લડ બહાર કાઢે તો શું થઈ શકે? હાઈ બીપી નો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. અને સંકોચાયું અને ફૂલે ઓછું બ્લડ કાઢે તો શું થશે? લો બીપી નો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે આપણને. ડન? તો આ નોર્મલ રહેવું જોઈએ, ના વધારે ના ઓછું. ઠીક છે? એના પછી લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇન્જેક્શન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ? લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇન્જેક્શન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. આ બી સેમ જ છે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ જેવું કે આપણું જે હૃદયનો લેફ્ટ પાર્ટ છે એકવાર સંકોચાઈને જેટલો બહાર નીકળશે એ પ્રમાણે એનું રહેશે. તો સેમ વેલ્યુ ઉપરની જે સેમ વેલ્યુ હશે એ જ રીતે આનું બી કાઉન્સેલિંગ કરી દેવાનું છે. ઠીક છે? ડન? એના પછી લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇફેક્ટિવ પંપ પાવર. મતલબ આનો પંપ પાવર, મતલબ આ વસ્તુ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આનો પંપ પાવર જો હાઈ બ્લડ ફ્લો હશે, બરાબર, હાઈ બ્લડ ફ્લો હશે તો એ નોર્મલ રહેવું જોઈએ. તો અગેન હાઈ બીપી જેવું કરશે. પંપમાંથી જેટલું પાણી જોઈએ એના કરતાં વધુ નીકળી જોઈએ, મતલબ આપણા હૃદયમાંથી જેટલું બ્લડ જોઈએ એના કરતાં વધુ નીકળી જોઈએ તો બી પ્રોબ્લેમ, ઓછું નીકળતું હશે તો પણ પ્રોબ્લેમ. ઠીક છે? તો આ વેલ્યુ અગેન નોર્મલ રહેવી જોઈએ. આ ત્રણેય વસ્તુ માટે આપણે શું સજેસ્ટ કરશું? નોની જ્યુસ. ઠીક છે? તો ત્યાં આગળ લખી દો નોની જ્યુસ. આ ત્રણની વેલ્યુ અપડાઉન હોય તો એની અંદર આપણે નોની જ્યુસ એ લોકોને સજેસ્ટ કરી શકીએ. એના પછી છે કોરોનરી આર્ટરી ઇલાસ્ટિસિટી. જો મને ટર્મ્સ નહીં આવડતા, હું એન્જિનિયર છું, રાઈટ? તો કોરોનરી એટલે શું કહેવાય? હૃદયની મેન ધમની. મેન સૌથી જોરદાર જે કહે ને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ના બધા જે થતા હોય છે ને, હા, બાયપાસ વર્ડ સાંભળ્યું ને? આ એના માટે જિમ્મેદાર છે. જો આની અંદર બ્લોકેજ હશે તો હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સીસ હોય. કારણ કે આ ધમની આપણા હૃદયને બ્લડ સપ્લાય કરતી હોય છે. આનું જો ઇલાસ્ટિસિટી એટલે આનું લચીલાપન સારું હશે, રાઈટ? તો આપણા માટે મતલબ આની વેલ્યુ નોર્મલ થી વધુ હશે તો આપણા માટે સારું છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. જો ઓછી હશે, આ રિપોર્ટની વેલ્યુ ઓછી આવશે તો શું થશે? અગેન આપણા હૃદયમાં ખીચાવ, सीने में दर्द અને હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ, હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સીસ આ વેલ્યુ બહુ જ ડાઉન હોય તો હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. ઓલવેઝ શું બોલવાનું છે? હોઈ શકે. ડન? આ બે વસ્તુમાં કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકો? અર્જુન ગન એન્ડ તુલસી ડ્રોપ. એના નીચે બી છે કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર, રાઈટ? એનો બી મેં પ્રોડક્ટ કહી દીધી તમને, અર્જુન ગન અને તુલસી ડ્રોપ. એમાં સિમ્પલ જ છે. પરફ્યુઝન મતલબ છંટકાવ, રાઈટ? કે એની અંદર જે ધમનીમાંથી છંટકાવ કેવો થાય છે. જો સારો હશે, છંટકાવ વધુ થશે, અગેન ફુવારાવાળું એક્ઝામ્પલ, છંટકાવ સારો થશે તો આપણા માટે સારું છે, બેટર વર્ક કરતું હશે. છંટકાવ ઓછો હશે તો આપણા માટે પ્રોબ્લેમેટિક છે, રાઈટ? ડન? यस. હેલો, બગાસા કઈ થાકી જજો આજ તો. એના પછી છે સેરેબ્રલ બ્લડ વેસલ ઇલાસ્ટિસિટી. સેરેબ્રલ એટલે મગજ રિલેટેડ. આપણા મગજની અંદર મગજની જે ધમની છે એનું લચીલાપન, જો લચીલાપન સારું હશે, નોર્મલ થી વધુ વેલ્યુ હશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, સારું કહેવાય બોડી માટે. જો એ ઓછું હશે તો બ્લડ ફ્લો ઓછો પહોંચશે, એટલે ખીચાવ રહેશે, માથાનો દુખાવો રહી શકે, માઇગ્રેન થઈ શકે કે મેમરી લોસ થઈ શકે.
એની ઇલાસ્ટિસિટી નોર્મલ થી વધુ જેટલી હોય એટલું સારું, નોર્મલ થી ઓછી હશે એટલું ખરાબ. અને એના પછી જે બ્રેન ટિશ્યુ બ્લડ સપ્લાય સ્ટેટસ, મતલબ આપણા બ્રેન ટિશ્યુ ની અંદર બ્લડ નો સપ્લાય કેવો છે. જો નોર્મલ કે નોર્મલ થી વધુ હશે તો આપણા માટે સારું છે. અગેન ઉપરના જેવું ઓછું હશે તો આપણા માટે સેમ પ્રોબ્લેમ, માથાનો દુખાવો થઈ શકે, સિર દર્દ, માઇગ્રેન, મેમરી લોસ વગેરે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. આ બંને વસ્તુ માટે કઈ પ્રોડક્ટ આપશો? કયું? પથિયાદી ઘન. કોઈ વધુ માથું ખાતું હોય ને તમારી ટીમમાં હોય, ખબર છે, એનો ફોન આવે ને આપણે એ યાર ક્યાં ફોન આવે, તરત પથિયાદી ઘન ગણી લેવાનો. બરાબર? તો પથિયાદી ઘન ટેબ્લેટ, નોની જ્યુસ અને બાયોમેગ્નેટિક મેન્ટ્રલ. ડન? જિંદગી જીતે એવું લાગે છે? આપણે એક રિપોર્ટ પત્યો છે. હવે 40 બાકી છે. ટેન્શન ના લેતા, પાછળ આપણા બહુ ઈઝી છે, અમુક આપણા બહુ કામના પણ નથી. આ બધા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેની અંદર આપણે વધારે ટાઈમ લઈ શકીએ છીએ. ઇન શોર્ટ એટલું સમજવાની જરૂર છે કે આપણે પોતાને હેલ્ધી સમજતા હોય, જ્યારે તમે બધાનો રિપોર્ટ કાઢશો ત્યારે અમુક વસ્તુ તમને ખબર પડે, એ સપ્લિમેન્ટ જરૂરથી ચાલુ કરી દેજો. અચ્છા, રિપોર્ટની પાછળ તમને આખું ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે. જેટલું મેં તમને ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું બધું ઇંગ્લિશમાં આપેલું છે. ફ્રી પડો, શીખવું હોય તો ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ કરીને બી શીખી શકો. હા, જો આ ચાર્ટ અહીંયા બતાવ્યો છે, જો એકવાર તમને સમજાવ્યું વગેરે ચાર્ટમાં, જો વચ્ચે રહેને તો નોર્મલ છે, બરાબર, ગ્રીનમાં. આ બાજુ જાય થોડી એટલે એની વેલ્યુ વધારે આવી રહી છે, એના પછી જાય તો એનાથી વધુ છે, રેડ પર જાય તો પ્રોબ્લેમેટિક છે, રાઈટ? અને આ સાઈડ બેક છે. એ રીતે તમારો આખો રિપોર્ટ તમારે એનાલાઇઝ કરવાનો, એની માત્રા પ્રમાણે, જે રીતે આપણે કાઉન્સેલિંગ કર્યું એ રીતે. અચ્છા, તમારે આટલું બધું ડિટેલમાં કાઉન્સેલિંગ કરવાની જરૂર નહીં પડે. તમારું કાઉન્સેલિંગ 5 મિનિટમાં કે 10 મિનિટમાં પતી જશે. પણ સમજવું આખું જરૂરી છે, તો ખબર પડશે. છેલ્લે આવશે ટર્મ્સમાં તો ખબર જ નહીં પડે આ શું છે, વસ્તુ છે. બરાબર? ઠીક છે, આ સમજી ગયા શું? આગળ જઈએ, રાઈટ? તો જ્યારે અઠવાડિયું 10 દિવસ છે તો યુ આર ધ માસ્ટર એમ. તો વેસ્ક્યુલર આર્ટ છે, ધમની, સેરેબ્રલ અને મગજની રીતે સાથે બેસી પ્રેક્ટિસ કરો, રાઈટ? સાથે બેસી પ્રેક્ટિસ કરી શકશો. આ બધી વસ્તુ કરશો બહુ ઈઝી રહેશે. ઠીક છે, આગળ જઈએ. સેકન્ડ રિપોર્ટ આપણો કયો છે? ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ફંક્શન. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ફંક્શન, રાઈટ? આના પર આપણો રિપોર્ટ છે. અચ્છા, તમારા જોડે રિપોર્ટ છે અને બહુ સારી રીતે રાખજો. બને તો ઘરે જઈને આને ને સ્પાઇરલ બાઇન્ડિંગ કરી દેજો આ રીતે, રાઈટ? જ્યારે આપણી ઝૂમ થાય કે ગમે તે થાય તો તમે ત્યાં નોટ ડાઉન કરતા જજો. તમારી આખી વર્કબુક બની જશે બહુ મસ્ત રીતે. ટોટલ બધી જ વસ્તુ આની અંદર તમે ક્રિએટ કરી શકો. બરાબર? આવડી ગયું ને તો ભૂકા નીકળી દુબઈ જઈશું બધા આટલા જણા. યસ, રાઈટ? જેટલા મનાલી છે, મનાલી થી સીધા દુબઈ. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ સેકન્ડ રિપોર્ટ. આર યુ રેડી? યસ. ગેસ્ટ્રો મતલબ પેટ રિલેટેડ, મતલબ પેટ રિલેટેડ જેટલું જ્યાંથી સ્ટમક પતે ત્યાંથી આપણું ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટાઇન સ્ટાર્ટ થાય, રાઈટ? અને ઇન્ટેસ્ટાઇન મતલબ આંતરડા, રાઈટ? બરાબર છે? ગેસ્ટ્રો મતલબ પેટ રિલેટેડ, રાઈટ? અને ઇન્ટેસ્ટાઇન મતલબ આંતરડા. આ તમારા ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇન નો આ રિપોર્ટ છે, મતલબ, રાઈટ? હવે પહેલું જે આપણું ટેસ્ટિંગ બનાવીએ છે પેપ્સિન સેક્રેશન કોએફિશિયન્ટ. ઠીક છે? આ શું કરે? પેપ્સિન શું છે એક્ચ્યુઅલમાં? પીવાની પેપ્સી નથી. પેપ્સિન જે પ્રોટીન ડાઇજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ, બરાબર ને? બરાબર, આટલું જ કર્યું દેખાય. પ્રોટીન ડાઇજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ મતલબ આપણી બોડીની અંદર જે આપણે પ્રોટીન લઈએ છીએ એ પ્રોટીનને ડાઇજેસ્ટ કરવું, રાઈટ? તો એ કામ આ પેપ્સિન કરે છે. સમજ પડી? જો આની વેલ્યુ ઓછી આવશે, મતલબ આ રિપોર્ટમાં આની વેલ્યુ મિડલ થી ઓછી આવશે તો શું પ્રોબ્લેમ થશે? તો આપણું જે પ્રોટીન જે પ્રોપર મેટાબોલિઝમ નથી થતું, પ્રોપર ડાઇજેસ્ટ નથી થતું.
અને એના લીધે જ્યારે પ્રોટીન બરાબર ડાયજેસ્ટ ના થાય તો શું થાય? યુરિક એસિડ પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સ વધી જાય. સમજ પડી? Yes. Yes. Very good. હેલો, અગેન રિપીટ કરું છું. પેપ્સિન સેક્રેશન કોએફિશિયન્ટ મતલબ પ્રોટીન ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે. આ પેપ્સિન છે આપણી બોડીમાં જે પણ આપણે પ્રોટીન ખાઈએ, હમણાં બપોરે આપણે 2 કિલો પનીર ખાઈશું, તો એ જે પનીર પેટમાં જશે તો એ પ્રોટીન ડાયજેસ્ટ કરવા માટે એને મેટાબોલિઝમ કરવા માટે જે એન્ઝાઇમ યુઝ થાય છે પેપ્સિન. જો આની વેલ્યુ ઓછી આવશે રાઈટ રિપોર્ટની અંદર, તો આપણું પ્રોટીન બરાબર ડાયજેસ્ટ થતું નથી. એના લીધે જે યુરિક એસિડના જે તમે પ્રોબ્લેમ જોતા હોય એ તમને શો કરી શકે કે યુરિક એસિડના પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. જો આની વેલ્યુ વધારે આવશે એનો મતલબ શું છે કે આપણું પ્રોટીન બહુ સારી રીતે ડાયજેસ્ટ થાય છે, અને બહુ સારી રીતે ડાયજેસ્ટ થાય છે તો આપણી બોડી માટે સારું છે. મતલબ નોર્મલથી વધુ વેલ્યુ આવે તો બોડી માટે સારું કહેવાય. કઈ પ્રોડક્ટ આપશું આના માટે? હેલો, કિશોર ગુગલુ. બીજી પ્રોપર ડાયજેશન માટે કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકાય? શિવાક્ષર આપી શકો, અજવાઈન ડ્રોપ આપી શકો. જમ્યાના 20-25 મિનિટ પછી એક ગ્લાસમાં 5 થી 6 અજવાઈન ડ્રોપ પીવા બહુ સારું કહેવાય તમારી ડાયજેસ્ટિવ માટે. તમને ડાયજેસ્ટિવ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારી બોડીમાં 40 થી વધુ ડિસીઝ થઈ શકે, ખાલી ડાયજેસ્ટિવ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો. રાઈટ, બધી શરૂઆત ત્યાંથી થાય. ત્રિફલા આપી શકો અને એલોવેરા જ્યુસ પણ તમે આપી શકો. ઠીક છે? જો આની વેલ્યુ ઓછી આવશે તો તમે આ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરી શકો. સેકન્ડ નંબર, ગેસ્ટ્રિક persistence ફંક્શન કોએફિશિયન્ટ. એ સમજી જવાનું આપણે બરાબર. इधर से 12 पास डालूंगा, उधर से एमबीबीएस निकालूंगा. भाई आवा डॉक्टर आवाज में भी यार આપણે બાર લાગે થોડું. 2 કલાકમાં બનવું એટલે મજા થોડું, પેલા 5 વર્ષમાં નહીં બની. તો આ સેકન્ડ રિપોર્ટ શું શો કરશે? સેકન્ડ રિપોર્ટ શો કરે કે આપણા પેટની અંદર જે ખાવાનું છે, ફૂડ છે રાઈટ, એની મૂવમેન્ટ કઈ રીતે થઈ રહી છે. જે આપણે જે દબાઈ ધબાધબ નાખીએ છીએ ને અંદર, બરાબર, એ અંદર કઈ રીતે મૂવમેન્ટ થઈ રહી. જો આ મૂવમેન્ટ સ્લો મૂવમેન્ટ થઈ હશે તો બહુ લાંબા સમય સુધી તમારું ખાવાનું આંતરડામાં પડેલું રહેશે. રાઈટ, હવે જ્યાં સુધી લાંબા સમય સુધી તમારું ખાવાનું આંતરડામાં પડેલું રહેશે તો ડાયજેશન પ્રોપર નહીં થાય, ગેસ કોન્સ્ટિપેશન પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ થઈ શકે. રાઈટ, અને જો આની સ્પીડ વધારે પડતી સ્પીડ હશે તો શું થઈ શકે? એમાં પણ ડાયજેશન પ્રોપર ના થાય, લૂઝ મોશન થવાના ચાન્સીસ થઈ શકે. તો આની વેલ્યુ કઈ રહેવી જોઈએ? તો આની વેલ્યુ જો નોર્મલ રહે તો સારું કહેવાય. બરાબર છે. હેલો, Yes. યસ બોલતા રહો તો આપણે આગળ જતા રહીએ. તો નોર્મલ રહેવી જોઈએ આની વેલ્યુ. પ્રોડક્ટ હમણાં આપણે છેલ્લે સજેસ્ટ કરીએ ચારેય વસ્તુની. એના પછી અગેન ગેસ્ટ્રિક એબ્સોર્પ્શન ફંક્શન કોએફિશિયન્ટ. રાઈટ, ડાયજેશન થયા પછી આપણા પેટમાં ડાયજેશન થયા પછી જે ન્યુટ્રિશન હોય એ એબ્સોર્બ કેટલા થાય છે એની વેલ્યુ બતાવો. રાઈટ, આપણું ડાયજેશન થઈ ગયું, આપણા ડાયજેશન થયા પછી બધા ન્યુટ્રિશન નીકળે. રાઈટ, ન્યુટ્રિશન શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? પોષક તત્વો. ન્યુટ્રિશનમાં આઈડિયા છે બરાબર. પોષક તત્વો જે થયા એની એબ્સોર્બ કરવાની કેપેસિટી કેવી છે? જો એબ્સોર્બ કરવાની કેપેસિટી વધારે હશે, નોર્મલ કે વધારે હશે, તો બોડી માટે સારું કે ખરાબ? સારું, કારણ કે પોષક તત્વો સારી રીતે એબ્સોર્બ થાય છે. અને જો ઓછું હશે, જો આ વેલ્યુ ઓછી આવશે તો આપણી બોડીને પ્રોપર ન્યુટ્રિશન નહીં મળે. રાઈટ, અને પ્રોપર ન્યુટ્રિશન નહીં મળે તો આપણા બોડી માટે પ્રોબ્લેમેટિક થાય. પોષક દ્રવ્યો ઓછા મળશે, ન્યુટ્રિશન ઓછા મળશે. ઠીક છે? હેલો, ડન? આગળ જઈએ. સમજ પડી રહી છે ને? ચલો આગળ જઈએ ફટાફટ. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન persistent function coefficient. સ્મોલ મતલબ નાનું આંતરડું. રાઈટ, નાના આંતરડામાં ખાવાની સ્પીડ. અગેન જો આપણે જે 2 નંબરનો રિપોર્ટ જોયો ને એના જેવું જ છે, પણ ગેસ્ટ્રિક હતું નાનું આંતરડું છે. તો એની અંદર આપણા ખાવાની સ્પીડ, આપણા ફૂડની સ્પીડ કેવી છે? જો ફૂડની સ્પીડ સ્લો હશે તો શું થશે?
ખાવાનું લાંબા સમય સુધી પડેલું રહેશે, બરાબર ડાઇજેશન નહીં થાય, બદહજમી, ગેસ, કોન્સ્ટિપેશન. કોન્સ્ટિપેશન એટલે શું કહેવાય? કબજિયાત. બરાબર, ઘણા ના ખબર, મને જ નથી ખબર કોન્સ્ટિપેશન એટલે શું કહેવાય. અરે બહુ પહેલા 5 વર્ષ પહેલા હવે ખબર પડે, હવે બધું આવડે. ઠીક છે, તો જો ફૂડની સ્પીડ સ્લો હશે શું થશે? ખાવાનું લાંબા સમય સુધી પડેલું રહેશે, ડાઇજેશન નહીં થાય, ગેસ, એસિડિટી, એ બધા પ્રોબ્લેમ આપણને કોન્સ્ટિપેશન, કબ્સ વગેરે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. અગેન આની સ્પીડ બહુ ફાસ્ટ હશે તો શું થાય? લૂઝ મોશન થવાના ચાન્સીસ રહી શકે. નોર્મલ કે એના કરતા વધુ નોર્મલ જેવી હોવી જોઈએ. ડન. એના પછી નેક્સ્ટ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એબ્સોર્પ્શન ફંક્શન કોએફિશિયન્ટ. અગેન થર્ડ નંબરના જેવું જ છે. જો ઓછું હશે તો આપણા જે ન્યુટ્રિશન્સ હશે બરાબર એબ્સોર્બ નહીં થાય, અને જે નોર્મલ કાચાના કરતા વધુ હશે તો આપણી બોડી માટે સારું છે, કારણ કે બધા ન્યુટ્રિશન બહુ સારી રીતે એબ્સોર્બ થશે. ફટાફટ પતી ગયું. તો પાંચમી વસ્તુ માટે શું આપવી જોઈએ? એલોવેરા એન્ડ નોની. અને બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી આટલા માટે કઈ વસ્તુ આપી શકાય? સૌથી પહેલું તો અજવાઈન, રાઈટ, કારણ કે ડાઇજેશન જેટલું સારું થશે, ડાઇજેશન રિલેટેડ બધી વસ્તુ છે આંતરડાની, તો અજવાઈન ડ્રોપ, ત્રિફલા તમે આપી શકો, એલોવેરા જ્યુસ સજેસ્ટ કરી શકાય. એસિડિટી હોય કોઈને, રાઈટ, એસિડિટી પ્રોબ્લેમ હોય તો કામદૂતા રસ અને સીએમડી ડ્રોપ. અચ્છા, કોઈને કબ્સ ની બહુ પ્રોબ્લેમ આવે, મતલબ આ વેલ્યુ બહુ જ વધારે છે કે હાઈ, રાઈટ, તો પાઇલ્સ થવાના ચાન્સીસ હોય. કબ્સ પછી શું? કોન્સ્ટિપેશન બહુ જ વધી જાય તો તમને પાઇલ્સ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. તમે પાઇલોસ કેર આપી શકો, પૂછી લેવા. અને જો લૂઝ મોશન કોઈને થતા હોય, રાઈટ, તો એને નોની અને એલોવેરા કાં તો બંધ કરાવી દેવાની યા તો ઠંડા પાણી સાથે આપવા. ઠીક છે, જો નાનું આંતરડું શીખ્યા છીએ, મોટું બહુ ઇઝીલી શીખી લઈશું આપણે ફટાફટ. રાઈટ, સ્પીડમાં આપણે જઈશું. અગેન રેડી? પહેલો જે એનો રિપોર્ટ છે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન પર્સિટલાઇઝ ફંક્શન કોએફિશિયન્ટ. રાઈટ, અગેન શું હતું આપણે નાના આંતરડામાં શીખ્યા હતા? એ જ રીતનું છે કે મોટા આંતરડાની અંદર ખાવાની સ્પીડ, મતલબ જો આપણું ફૂડ છે, ફૂડ ખોરાક છે, એની સ્પીડ કેવી છે? જો સ્પીડ ઓછી હશે તો ડાઇજેશન રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ થશે. સિમ્પલ, આગળ આપણે વાત કરી એ જ રીતનું છે. જો ઈઝી થવા માંડ્યું બધું, ઓછી હશે તો એક પ્રોબ્લેમ છે ગેસ, કબ્સ વગેરે પ્રોબ્લેમ તો એક થશે. જો વધારે સ્પીડ હશે તો શું થશે? લૂઝ મોશન, ડાયરિયા થવાના ચાન્સીસ હોય શકે. ડન. સેકન્ડ માં જઈએ, કોલોનિક એબ્સોર્પ્શન કોએફિશિયન્ટ. કોલોન ક્લીનિંગ, આવો પણ સાંભળેલો તમે? યસ ઓર નો? ઘણી જગ્યાએ સાંભળ્યું છે કોલોન ક્લીન કરાવ્યું. તો આ જે કોલોનિક એબ્સોર્પ્શન કોએફિશિયન્ટ, એબ્સોર્પ્શન કોએફિશિયન્ટ, રાઈટ, મતલબ જ્યાં સુધી આપણા મોટા આંતરડા સુધી આપણો ખોરાક પહોંચે ત્યાં સુધી 90% ડાઇજેસ્ટ થઈ ગયો હોય છે, એબ્સોર્બ થઈ ગયો હોય. રાઈટ? હેલો, થોડું ધ્યાન રાખજો આમાં તો તમને ક્લિયર થશે. બહુ બધી વસ્તુ આજ સુધી તમે સાંભળેલી હશે ટર્મ્સ, એ બધા તમને આજે ક્લિયર થવાના છે. મોટા આંતરડા મતલબ અહીંયા પહોંચે પહેલા જે કોલોનિક એબ્સોર્પ્શન કોએફિશિયન્ટ, મતલબ કોલોન સુધી પહોંચે ને પહેલા 90% ખોરાક આપણો ડાઇજેસ્ટ થઈ ચૂક્યો હોય. બાકીના 10% જે ન્યુટ્રિશન બચેલા હશે એ અહીંયા એબ્સોર્બ થશે. જો આ કોએફિશિયન્ટ વેલ્યુ વધારે હશે, સારી હશે, રાઈટ, નોર્મલ રહેવી જોઈએ. જો આ વેલ્યુ 10% ન્યુટ્રિશન એબ્સોર્બ થશે, વોટર અહીંયા એબ્સોર્બ થશે, રાઈટ. જો આની વેલ્યુ ડાઉન હશે, ઓછી હશે તો શું થશે? પાણીની માત્રા વધશે. મતલબ જે રિપોર્ટની વેલ્યુ ડાઉન આવશે, મિડલ કરતા ઓછી આવશે તો શું થશે? જે આપણું પાણી, જે વોટર એબ્સોર્બ થવાનું છે, ન્યુટ્રિશન એબ્સોર્બ થવાનું છે, પરફેક્ટ નહીં થાય. એના લીધે શું થશે? લૂઝ મોશન થવાના ચાન્સીસ રહે, યા તો ઘણા ને વારે જવું પડતું હોય ટોયલેટ, રાઈટ. તો રીઝન એનું આ છે કે પાણીની માત્રા વધારે રહેતી હોય, વારંવાર જવું પડતું હોય, લૂઝ મોશન અને ડાયરિયા થવાના ચાન્સીસ હોય. અને જો આની પાણીની માત્રા, આની વેલ્યુ બહુ હાઈ આવશે, આ જે રિપોર્ટ છે એની વેલ્યુ હાઈ આવશે, શું થશે કે આપણા ન્યુટ્રિશન અને વોટર હાઈલી લેવલ પર એબ્સોર્બ થઈ જાય, બહુ જ વધારે એબ્સોર્બ થઈ જાય. તો એના લીધે શું થાય? તો એના લીધે થશે કે આપણું સ્ટૂલ આવતું હોય, આમ ટોયલેટ એકદમ ટાઈટ થઈ જશે, રાઈટ.
અને એના લીધે શું થશે? કોન્સ્ટિપેશન ના પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, કબ્સ ના પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. રાઈટ? એટલે નહીં બરાબર તો કોલોન ક્લીન કરાવતા. કેમ કે એનું આ કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ બહુ વધારે આવતી હોય, પાણીની વેલ્યુ એકદમ બધું પાણી શોષી લે, એટલે આપણને બહુ તકલીફ પડે, બહુ પ્રેશર ક્રિએટ કરવું પડે સ્ટૂલ બહાર કાઢવા માટે. સમજ પડી? હેલો, થર્ડ રિપોર્ટમાં જઈએ. ઇન્ટેસ્ટાઇનિંગ બેક્ટેરિયા કોએફિશિયન્ટ. આપણા બોડીની અંદર ગુડ બેક્ટેરિયા હોય, ખબર છે? આ એનો રિપોર્ટ છે. હવે જો આ રિપોર્ટ મતલબ આ જે આપણા બોડીની અંદર ગટ હેલ્થ તમે નામ આપ્યું હશે, આજે બહુ બધી જગ્યાએ ગટ હેલ્થ યા પ્રોબાયોટિક સાંભળ્યું? પ્રોબાયોટિક એ રિપોર્ટ આ એને શો કરે છે. નોટ ઓન્લી ફોર ધ સ્ટમક. આ ખાલી આપણા પેટ રિલેટેડ નહીં યા મોટા આંતરડા રિલેટેડ નથી, આપણી ઓવરઓલ બોડી માટે, આપણા ઓવરઓલ હેલ્થ માટે બહુ જ જરૂરી છે. આપણી હજારો બીમારીઓથી આપણને બચાવ કરે છે. આપણા મેટાબોલિઝમ ઉપર આની સીધી ઇમ્પેક્ટ થાય છે. રાઈટ? હેલ્ધી બેક્ટેરિયા જેટલા વધુ હશે આપણી બોડીમાં એટલું આપણી બોડી માટે સારું છે. રાઈટ? આની વેલ્યુ જો ઓછી આવશે તો આપણી બોડી માટે ખરાબ છે. મતલબ ડાયજેશન બરાબર નહીં થાય, મેટાબોલિઝમ બરાબર નહીં થાય, હેલ્થ રિલેટેડ બીજા બધા ઇશ્યુઝ એથી ક્રિએટ થઈ શકે. તો નોર્મલ કે નોર્મલ થી વધુ હોવી જોઈએ. હવે હેલ્ધી બેક્ટેરિયા કઈ રીતે વધારી શકાય? તો એના માટે હેલ્ધી ડાયજેશન, આપણું ડાયજેશન સારું રહેવું જોઈએ, ઇમ્યુન સિસ્ટમ બરાબર રહે. આના લીધે જો આનો વધારે વેલ્યુ આવે તો જમવા પછી આપણે છાશ પીતો હોય યા દહીં ખાતો હોય તો દહીંની અંદર લેક્ટોબેસિલસ એ ગુડ બેક્ટેરિયા હોય, જેને પ્રોબાયોટિક કહેવાય. ફાઇબર યુક્ત ફૂડ તમે જે ખાઓ, આની વેલ્યુ જેટલી વધુ લેશો એટલા આપણા ગુડ બેક્ટેરિયા વધારે બનશે, તમારી ગટ હેલ્થ વધુ સારી રહેશે. અને ગટ હેલ્થ માટે આપણી જોડે સૌથી સારી પ્રોડક્ટ છે, સૌથી અલ્ટિમેટ પ્રોડક્ટ કોણ કહેશે? અલ્ટિમેટ પ્રોડક્ટ છે આપણી, હા, નેનો કર્ક્યુમિન. નેનો કર્ક્યુમિન આપણી ગટ હેલ્થ માટે સૌથી સારામાં સારી પ્રોડક્ટ છે. એ જે તમારા ગુડ બેક્ટેરિયા ઇન્ક્રીઝ કરે. રાઈટ? તો કોઈ તમને ગટ હેલ્થ વિશે વાત કરે તો તમે આપી શકો. આપણે ફૂડ ની અંદર શું લઈ શકીએ તો એ સજેસ્ટ કરી શકો, ભાઈ દહીં ખાઓ, ખીચડી ખાઓ, દલિયા ખાઓ. રાઈટ? અને કાં તો નેનો કર્ક્યુમિન બી તમે લઈ શકો. ડન? સમજ આવી વાત? ફોર્થ રિપોર્ટ, ઇન્ટ્રાલ્યુમિનલ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ. ઇન્ટ્રાલ્યુમિનલ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ એટલે શું થાય? ઇન્ટ્રા એટલે અંદર, રાઈટ? લ્યુમિનલ એટલે આંતરડાનો ભાગ, એટલે આંતરડાની અંદરનો ભાગ. રાઈટ? જો આની વેલ્યુ ઓછી આવશે, આ રિપોર્ટની વેલ્યુ ઓછી આવશે તો કોન્સ્ટિપેશનનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. રાઈટ? કેમ? એની અંદર ઓછું પાણી આપણને મળતું હોય, કફ થઈ જાય, સ્ટૂલ આપણું ટાઈટ આવે. આની વેલ્યુ નોર્મલ કાં તો વધારે હોવી જોઈએ. એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે ફાઇબર યુક્ત ફ્રૂટ્સ વધારે ખાઓ, શાકભાજી વધુ ખાઓ, એવી વસ્તુ લેવી જોઈએ. અને આની વેલ્યુ બહુ વધુ આવશે તો લૂઝ મોશન થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. તો નોર્મલ હોવી જોઈએ. ઇન્ટ્રાલ્યુમિનલ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ આપણી સાદી સરળ ભાષામાં કહીએ તો આપણે નહીં કે પ્રેશર નહીં આવતું. સૌરાષ્ટ્રમાં અમુકને માવો ખાવો પડે, બીડી પીવી પડે, સિગરેટ પીવા તો જ પ્રેશર આવે, ચા પીવે તો જ પ્રેશર આવે. રાઈટ? તો આરયુ આ પ્રેશર છે. જે આપણે દેશી ભાષામાં કહે ને આ રિપોર્ટ છે સિમ્પલ. જો ઓછું હશે આની વેલ્યુ તો શું તકલીફ પડે? તો પ્રેશર ના આવે, અડધો કલાક બે રહેવું પડે ડાયજેશન માટે. મતલબ ડાયજેશન તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સિવક્સર બી આપી શકો. રાઈટ? ત્રિફલા આપી શકો. એલોવેરા જ્યુસ છે ને તમારે ડાયજેશન સિસ્ટમ માટે સૌથી સારું કહેવાય. તમે નોની જ્યુસ આપો તો પણ સારું, કારણ કે નોનીમાં આપણો જે બેઝ છે આપણે એલોવેરાનો લીધેલો છે. રાઈટ? એટલે એલોવેરા જ્યુસ, નોની જ્યુસ આપી શકો. અજવાઈન ડ્રોપ અને સીએમડી. देखो सीएमडी एक एवी वस्तु है सर, તમારા આખા ઓવરઓલ બોડી માટે કામ કરશે. કેમ? આપણી આખી બોડીમાં 72% તો આપણું પાણી જ છે. હવે આપણને એવું લાગતું હોય કે હું દિવસના 5 6 7 8 ગ્લાસ પાણી પીવું છું, પણ એક્ચ્યુઅલમાં પાણી તમે પીવું એનું એબ્ઝોર્બ કેટલું થાય પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ્યારે તમારા અંદર મિનરલ્સ અને સીએમડી વોટર વાળો છે, તમારી બોડીને બહુ સારી રીતે એબ્ઝોર્બ કરી શકે. રાઈટ? તો બધા ફંક્શનની ઉપર એની ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ થાય.
એટલે વિધાઉટ સીએમડી પાણી નહીં પીવાનું, બની શકે એટલું સીએમડી વાળું જ પાણી પીઓ તો તમારી ઓવરઓલ હેલ્થ બહુ જબરદસ્ત રહેશે. ઠીક છે, સમજ પડી ગઈ? સમજીએ તો છીએ પણ ફોલો કરીએ તો સારું. બરાબર. 3 રિપોર્ટની સક્સેસફુલ કાઉન્સેલિંગ પછી ચોથા રિપોર્ટ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. 15% કોર્સ પૂરો. ઠીક છે, અને આપણે ફોર્થ છે આપણે લીવર ફંક્શન. આપણી બોડીનો જે લીવર છે આપણી બોડીનો સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગન છે. તો સમજો આનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું જોરદાર હોય. સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગન. પહેલો કયો છે ખબર કોઈ? એનીબડી? હા, પહેલો છે સ્કિન, સેકન્ડ છે લીવર. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું હોય ને તમારું 25 કે 30% લીવર તમને આપે. એ 30% માં તમારી આખી બોડી ગ્રો કરતું 100% બનાવી નાખે. એટલે આપણી બોડીમાં એક એવું ઓર્ગન છે જે પોતે રીજનરેટ કરી શકે. અને લીવર એક એવું મેઇન ફંક્શન છે કે તમારા લીવરમાં કઈ તકલીફ થાય તો આખી બોડીમાં તકલીફ થઈ જાય. કેમ? તમે જે દવા ગળો છો તો દવાની બી ઇફેક્ટ ક્યારે આવે છે? લીવર બરાબર હોય. લીવરમાં લોચો થાય તો દવા બી ઇફેક્ટ ના કરે. મતલબ તમારી આપણું ખુદ જનરેટ કરી શકે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે લીવર આપણી બોડીનો, રાઈટ? કારણ કે બધી જ વસ્તુ ક્યાંથી કંટ્રોલ થતી હોય છે. લીવરનું કામ શું છે? તો લીવરનું કામ બહુ જ બધું છે કારણ કે લીવરની અંદર જ બધું બને છે એક રીતે. બધા એન્ઝાઇમ આ બધી વસ્તુ લીવર ક્રિએટ કરે છે. તો ડાઇજેશન રિલેટેડ, એનર્જી રિલેટેડ, ટોક્સિન બહાર કાઢવા, ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે, વિટામિન્સ, મિનરલ્સના સ્ટોરેજ, આ બધા કામ લીવરના છે. અગેન રિપીટ કરું છું ધીરે ધીરે. ડાઇજેશન, એનર્જી, ટોક્સિન બહાર નીકાળવા, ઇમ્યુનિટી વધારવી, વિટામિન્સ અને મિનરલના સ્ટોરેજ, આ બધા કામ આપણા લીવરના છે. બરાબર. ટાઈમ આપણી જોડે ઓછો છે, બહુ વધારે ડિટેલમાં નહીં જતા. આગળ જઈએ આપણે પહેલા રિપોર્ટમાં પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ. બરાબર. પ્રોટીન મેટાબોલિઝમનું મેઇન કામ શું છે? પ્રોટીનને ડાઇજેસ્ટ કરવું. જે સિમ્પલ પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ, પ્રોટીનને ડાઇજેસ્ટ કરવું. કઈ રીતે થતું હોય? તો પ્રોટીન સૌથી પહેલા આપણા લીવરમાં જાય. આ લખવું લખજો ને, આ લખો વાંધો નહીં, બહુ આ બધા આટલા બધા ડેન્જર ટર્મ્સમાં જવાની જરૂર નહીં. પ્રોટીન આપણા લીવરમાં જાય. લીવરમાંથી પ્લાઝમા પ્રોટીન બને, રાઈટ? પ્લાઝમા પ્રોટીન ઇન્ટર કન્વર્ઝન ઓફ અમીનો એસિડ માં બને. ઇન્ટર કન્વર્ઝન અમીનો એસિડ મેટાબોલિઝમ પ્રોસેસ થ્રુ અમોનિયા. અમોનિયામાં ક્રિએટ થાય. અને અમોનિયામાં એક પાર્ટ જે ખરાબ હોય યુરિયા. એ યુરિયા આપણી બોડીમાંથી બહાર નીકળે. પ્રોટીન લખતા જાઓ, એરો કરતા જાઓ. પ્રોટીન એરો મારવાનો લીવર. પ્રોટીન કયું? લીવરમાં. લીવરમાંથી શું બન્યું? પ્લાઝમા પ્રોટીન. પ્લાઝમા પ્રોટીનમાંથી ઇન્ટર કન્વર્ઝન ઓફ અમીનો એસિડ. પ્રોટીનમાંથી શું બને? અમીનો એસિડ. ઓલવેઝ પ્રોટીન 20 પ્રકારના અમીનો એસિડ થી બનેલું હોય. તો ઇન્ટર કન્વર્ઝન ઓફ અમીનો એસિડ. અમીનો એસિડ ડાઇજેસ્ટ થશે, મતલબ મેટાબોલિઝમ પ્રોસેસ દ્વારા અમોનિયા જેમાંથી બનતું હોય, અમોનિયા ખરાબ હોય, એમાંથી જે યુરિયા યુરિન થ્રુ આપણી બોડી બહાર કાઢતી હોય. એટલે આ શું બતાવે છે? આ એની વેલ્યુ બતાવે છે કે પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ આપણી બોડીમાં સારું થાય છે કે ખરાબ થાય છે. જો પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ બરાબર નહીં હોય આપણી બોડીમાં તો શું થશે? એમોનિયા વધુ બનશે અને એના લીધે લીવર પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ થઈ શકે છે. વર્ડિંગ પકડવાના. થઈ શકે છે યા હોઈ શકે છે. બરાબર. સમજ પડી ગઈ? પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ તારી વેલ્યુ બરાબર રહેવી જોઈએ. બરાબર જતો હોય આપણું લીવર બરાબર પ્રોટીનને ડાઇજેસ્ટ કરે છે, બધું બરાબર ચાલે છે. સેકન્ડ વસ્તુ એનર્જી પ્રોડક્શન ફંક્શન. જો આ વર્ડિંગ છે બહુ ઈઝી. એનર્જી પ્રોડક્શન ફંક્શન. આપણા લીવરમાંથી જે એનર્જી બનવાની છે એ બરાબર બને છે કે નહીં? બરાબર. જો લો હશે, આની વેલ્યુ લો હશે રિપોર્ટની, એનો મતલબ શું હશે? એનર્જી બરાબર બનતી બનતી નથી. અને વધારે આવશે તો શું છે? એનર્જી બરાબર બને છે. કઈ રીતે એનર્જી બને? તો એકવાર અગેન ક્લિયર કરું છું. આપણી બોડીમાં જે ફેટ હોય, રાઈટ?
ફેટ આપણા લીવરમાં જશે, લીવરમાં જઈને એમાંથી એનર્જી એની બનતી હોય. તો જો આની વેલ્યુ લો આવશે તો શું થશે? આપણું ફેટ બરાબર ડાયજેસ્ટ નહીં થાય, એનર્જી બરાબર બનશે નહીં, રાઈટ? અને એનાથી શું ક્રિએટ થશે? આપણા બોડી ફંક્શન લો થશે, એનર્જી લેવલ લો આવશે. ડન? ખબર પડી ગઈ? ઈઝી. થર્ડ, ડિટોક્સિફિકેશન ફંક્શન, મતલબ આપણી બોડીનું ડિટોક્સિફિકેશન ફંક્શન, આપણા લીવરનું ડિટોક્સિફિકેશન ફંક્શન કેવું છે? જો સારું હશે, નોર્મલ હોય તો સારું. જો ઓછું હશે, ડિટોક્સિફિકેશન ઓછું થાય છે આપણા લીવરમાંથી, તો શું થશે? જેટલા આપણા ટોક્સિન છે બધા જમા થવાનું ચાલુ થશે, અને જમા થશે તો આપણા ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી શકે. બરાબર? અને લીવર બરાબર કામ કરતું નથી એનો મતલબ. સમજ પડી? સિમ્પલ છે. જો ડિટોક્સિફિકેશન ફંક્શન ઓછું હશે તો બરાબર ડિટોક્સિફિકેશન કામ કરતું નથી, તો ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ વધશે. કારણ કે જેમ જેમ આપણી બોડીમાં ટોક્સિન વધશે તો શું થશે? કે એનાથી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે, ઇન્ફેક્શન થશે, વોટેવર થશે. જો બરાબર થાય તો આપણા બોડી માટે સારું છે. એના પછી ફિફ્થ, બિલ સેક્રેશન ફંક્શન. કેટલા લોકોએ આ બાઇલ આ વર્ડ સાંભળેલો છે? ઘણા લોકોએ સાંભળેલો હશે, રાઈટ? બાઇલ એસિડ, આની અંદર શું થાય? બાઇલ એસિડ જે ફેટ પચાવવાનું કામ કરે, જો આની વેલ્યુ ઓછી હશે, રાઈટ? સમજવાનું, જો આ ચોથા રિપોર્ટની વેલ્યુ ઓછી હશે, બાઇલ સેક્રેશન ફંક્શનની વેલ્યુ ઓછી હશે, તો આપણું ફેટ બરાબર પચશે નહીં, અને એનાથી ફેટી લીવરનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. જો આની વેલ્યુ ઓછી આવે ફોર્થ રિપોર્ટની, તો શું ઇન્ડિકેટ કરશે? કે ફેટી લીવરનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. અને જો આની વેલ્યુ વધારે આવશે તો શાને ઇન્ડિકેટ કરે? જોન્ડિસ, પીડીઓ. આપણે કહેતા કે પીડીઓ થયો છે, તો આ જેને બી કમળો થાય ત્યારે તમે હવે પૂછો, આ બાઇલનો રિપોર્ટ કરાવતા હશે. આસપાસ હમણાં કેસ વધ્યા છે, એટલે કમળા એટલે જોન્ડિસ. હો, એકવાર છાપામાં આવ્યું છે કે વડોદરામાં કમળાએ 14 લોકોનો ભોગ લીધો. ફિફ્થ વસ્તુ, લીવર ફેટ કોન્ટેન્ટ. આવા જ આપણી માત્રા જે બરાબર રહેવી જોઈએ, વધારે ન હોવી જોઈએ. વધારે હશે તો શું થશે? કે ફેટી લીવર પ્રોબ્લેમ. ફેટી લીવર પ્રોબ્લેમ, જેટલા લોકો ફેટી લીવરનો પ્રોબ્લેમ છે એ લોકો ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કારણ કે આ વધતું જાય તો લીવર સોરાયસિસ થાય. લીવર સોરાયસિસ વધુ લેવલ પર થાય તો હિપેટાઇટિસ થવાના ચાન્સ થઈ શકે. અગેન રિપીટ કરું છું, આમાં લીવર ફેટની માત્રા બહુ વધતી જાય તમારી બોડીમાં, નોર્મલી આજુબાજુ, ધેટ ઇઝ ગુડ, મતલબ ફેટી લીવરનો પ્રોબ્લેમ તમને હોઈ શકે. પણ આના પર ધ્યાન રાખવામાં ના આવે, ફોકસ કરવામાં ના આવે, આના કોઈ સપ્લિમેન્ટ આની દવા કરવામાં ના આવે, તો ધીરે ધીરે લીવર સોરાયસિસ થઈ શકે. લીવર સોરાયસિસ વધે તો હિપેટાઇટિસ થવાના ચાન્સ વધે. આ તો આપણા લીવરનો રિપોર્ટ. લીવરમાં આપણે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકાય? કઈ આપી શકાય? સૌથી પહેલી તો ઓર્ગન માટે આવે તો પુનર્નવાદી ગુગલું. તમારા ઓર્ગનને તરોતાજા રાખવા હોય તો પુનર્નવાદી ગુગલું લેતા રહેવાનું, રાઈટ? પુનર્નવાદી ગુગલું એટલે નવા બનાવી નાખવાની તાકાત પુનર્નવાદી ગુગલુમાં છે. સેકન્ડ છે ગિલોય ઘનવટી, રાઈટ? લીવર માટે. થર્ડ છે કિશોર ગુગલું. કિશોર ગુગલું કોને? તો જે લોકોને યુરિક એસિડ, જેમ કે આપણે સેકન્ડ જોયો, પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ લો હોય તો યુરિક એસિડ વધવાના ચાન્સ હોય, યુરિક એસિડ વધવાનો હોય ત્યારે કયું આપી શકાય? કિશોર ગુગલું. ચોથી વસ્તુ એલોવેરા જ્યુસ, કારણ કે લીવરનું કામ શું? ડિટોક્સિફિકેશન કરવું, બધી વસ્તુ. તો એલોવેરા જ્યુસ બહુ સારું કામ કરી શકે. અને ફિફ્થ વસ્તુ એ છે સિબકટોન જ્યુસ, કે ઓમેગા 3, ઓમેગા 6, ઓમેગા 7, 9 આપણને એની અંદરથી મળે છે. ડન? કારણ કે પિત્તાશય ડાયરેક્ટ આપણા લીવર જોડે કનેક્ટેડ હોય, એટલે લીવરની જેટલી પ્રોડક્ટ હોય બધી આની અંદર એક રીતે કામ કરે. જે આપણું લીવર હોય, લીવર, હેલો, લીવરની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોળ હોય, ગોળ મતલબ એકદમ અડીને, એને કહેવાય ગોલ બ્લેડર, પિત્તાશય આપણી ગુજરાતી ભાષામાં, રાઈટ? લીવર, જે લીવરના જે જ્યુસીસ હોય, જેટલા જ્યુસ એન્ઝાઇમ બધું બને એ બધું આ પિત્તાશય, મતલબ કે આપણે પિત્ત રસ બને, એ પિત્ત રસ બધા એસિડ થી આ ભરેલું હોય, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે ભૂખ્યા પેટ હોય ત્યારે બધી વસ્તુ, આપણા જે એન્ઝાઇમ હોય બધા પિત્તાશયની અંદર હોય.
અને જ્યારે આપણે ખાવાનું ખાઈએ ત્યારે બધા રિલીઝ કરે લીવર ની અંદર, બરાબર, અને એના લીધે એનું પાચન ને બધું થાય. એટલે પહેલા આમ કેવું હોય ખબર, અનાસપતિ નહીં જોયું એના જેવું આનું આકાર થાય ભરાઈ જાય. લીવરમાં થાય તો ગોલ્ડ મેડલમાં થવાના ચાન્સીસ વધી જાય, રાઈટ. થોડા ફાસ્ટ જઈશું કારણ કે આના રિલેટેડ આપણે બહુ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરવાના નથી, બાકી આ બહુ જોરદાર વસ્તુ છે સમજવા માટે. સીરમ ગ્લોબ્યુલિન, રાઈટ, પહેલું છે. આ રિપોર્ટ શું બતાવે તો આને સંધિ છૂટી પાડો તો સીરમ મતલબ બ્લડ ની અંદરનો લિક્વિડ પાર્ટ, એને સીરમ કહેવાય. અને ગ્લોબ્યુલિન એને શું કહેવાય, પ્રોટીન. ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય કે જે ગ્લોબ્યુલિન છે ને એમાંથી શું બને તો એન્ટીબોડી બનતી હોય છે. જેમની આપણે કોઈ પણ રોગ થાય તો આપણી જે એન્ટીબોડી બનતી હોય છે એ ગ્લોબ્યુલિન માંથી બનતી હોય છે. એટલે જો આની વેલ્યુ બહુ વધારે આવે, રાઈટ, તો પણ ગોલ્ડ મેડલ એ લીવરમાં ઇન્ફેક્શન હોવાના ચાન્સ હોય. અને આની વેલ્યુ જો બહુ ઓછી આવે તો તમારે ઇમ્યુનિટી વીક થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. આને અત્યારે ડિટેલમાં નહીં જતો, આપણે ઝૂમમાં જઈશું કે આના લીધે આપણે બહુ પ્રોડક્ટ બી સજેસ્ટ કરવાના નથી, પણ ઉપરની ફંક્શન તમને ખબર પડે એના માટે હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું. ફર્સ્ટ રિપોર્ટ નોર્મલ રહેવો જોઈએ. જો ઓછું હશે તો શું થશે, ઇમ્યુનિટી વીક હોઈ શકે, બીજી બધી બહુ બધી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. અને જો આની વેલ્યુ બહુ વધારે હશે તો શું થાય, ગોલ્ડ મેડલ યા લીવરમાં ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. ઠીક છે. સેકન્ડ છે ટોટલ બિલિરુબિન. આવ્યું બાજુ બિલિરુબિન, હમણાં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું ને? યસ ઓર નો? લીવરમાં સાંભળ્યું હતું એક છે આ, રાઈટ. આનું કામ શું હોય, રાઈટ, આ શું ઇન્ડિકેટ કરે તો આરબીસી બ્રેકડાઉન. આપણી બોડીમાં રેડ બ્લડ સેલ્સ હોય, ખબર છે, રેડ બ્લડ સેલ્સ. આ રિપોર્ટ આપણે ઇન્ડિકેટ કરે કે આપણું લીવર કેવું કામ કરી રહ્યું છે. આપણા જે આરબીસી હોય 90 થી લઈને 100 દિવસની અંદર બ્રેકડાઉન થાય, તૂટે, રાઈટ. આરબીસી જ્યારે તૂટે એમાંથી બે વસ્તુ નીકળે, એક નીકળે હિમોગ્લોબિન. હવે હિમોગ્લોબિન બી બે વસ્તુનું બનેલું છે, હિમ અને ગ્લોબિન. હિમ મતલબ આયર્ન પાર્ટ, આપણું જે હિમોગ્લોબિન જેનો છે આયર્ન પાર્ટ એને હિમ કહેવાય. અને ગ્લોબિન મતલબ ઇમ્યુનિટીનો પાર્ટ, એને ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને જે થર્ડ વસ્તુ જે બનતું હોય એ આપણા બ્લડમાં જાય, એને બિલિરુબિન બે કન્વર્ટ હોકર યેલો કલર નું યુરિન માંથી જે બહાર નીકળે આ થર્ડ વસ્તુ છે, રાઈટ. એટલે જો આની અંદર પ્રોબ્લેમ હશે તો આપણા લીવરમાં બહાર નહીં નીકળે અને બધું આપણા લીવરમાં જમા થશે. અને એના લીધે શું થાય, પીલીઓ યા જોન્ડિસ થવાના ચાન્સીસ હોય. એટલે આ જે રિપોર્ટ આપણે કરાવતો હોય ને એ આ વાળો રિપોર્ટ છે, ટોટલ બિલિરુબિન. સમજ પડી? હેલો, થોડું ખબર પડી ગઈ. ઇન શોર્ટ આની વેલ્યુ બરાબર આવી જોઈએ. ખબર પડી? હિમોગ્લોબિન ભાઈ હેમ બને, હેમ એ આયર્નનો પાર્ટ રિલીઝ કરે, ગ્લોબિન મતલબ પ્રોટીન. થર્ડ જે પાર્ટ હોય જે આપણા બ્લડમાં જતો હોય આરબીસી માંથી, એ શું હોય, એ બિલિરુબિન હોય ને યલો કલરના પાર્ટમાં કન્વર્ટ થતો હોય. આપણે જ્યારે બ્લડ યુરિન એકદમ યલો આવતું હોય એટલે તમને ડોક્ટર તમને કહે તમને જોન્ડિસ થવાના ચાન્સીસ છે, રાઈટ. તો એનો રિપોર્ટ ઇન્ડિકેટ કરે છે બિલિરુબિન હાઈ ના આવવો જોઈએ. થર્ડ વસ્તુ છે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેસ. જે હોય ફટેસ, આવો ભણીએ શું થાય, બરાબર. જો આની વેલ્યુ હાઈ હશે તો લીવર ફંક્શન, બોનમાં પ્રોબ્લેમ, યુરિક એસિડ પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને આની લો હશે તો આપણું પ્રોટીન બરાબર ડાયજેસ્ટ થતું નથી. તો થર્ડ રિપોર્ટની વેલ્યુ બરાબર રહેવી જોઈએ. ઠીક છે. ફોર્થ વસ્તુ સીરમ ટોટલ બિલી એસિડ. બ્લડ સીરમ એ આપણી બાઇલની માત્રા વધી જાય, રાઈટ, એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. આપણો ફોર્થ રિપોર્ટ છે એ ઇન્ડિકેટ કરે લીવર પ્રોબ્લેમ, હિપેટાઇટિસ અને બહુ જ વધારે માત્રામાં હોય તો લીવર કેન્સર સુધીના ચાન્સીસ હોઈ શકે છે. ઠીક છે. ફિફ્થ વસ્તુ આ બિલિરુબિન મેન પોતે, રાઈટ. બીજાની જેમ જ વધુ હશે તો જોન્ડિસ, ઓછું હશે તો નોર્મલ હોય તો સારું આપણા માટે. ડન.
કારણ કે ગોલ બ્લેડર માટે આપણે જેટલી પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરીએ બધી આપણે લીવરમાં કરી એ જ છે ઓલરેડી. અચ્છા, એક પ્રોબ્લેમ કોમન આવતો હોય કે પિત્તાશયમાં પથરી છે. સાંભળ્યું છે? પિત્તાશયની પથરી કદી બહાર ના નીકળે વિધાઉટ ઓપરેશન. બરોબર? એટલે તમે તુલસી ડ્રોપ આપો કે ગમે ડ્રોપ આપો, પિત્તાશયની પથરી કોઈ બી દવાથી, વર્લ્ડની એલોપેથી હોય, આયુર્વેદિક હોય, હોમિયોપેથી હોય કે કોઈ પણ દવાથી પિત્તાશયની પથરી કદી બહાર ના નીકળી શકે. પણ જો પિત્તાશયમાં પથરી હોય તો તમે એક પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરી શકો, ધેટ ઇઝ એલોવેરા જ્યુસ. કે તો એનું જે પેઇન થતો હશે ને, પેઇનમાં એને રિલીફ મળશે એલોવેરા જ્યુસથી. રાઈટ? તો તમારે એ સજેસ્ટ કરવી હોય તો તમે કરી શકો, કાં તો કોઈ પિત્તાશયમાં પથરી હોય તો એલોવેરા જ્યુસ એ લઈ શકે. ઠીક છે? બાકી બધી વસ્તુમાં આપણે જે લીવર છે એની જ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરવાની, એટલે થોડુંક અત્યારે ફાસ્ટ લઈ લીધું છે. પણ આપણી બોડી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે લીવરમાં જેટલી ધ્યાન રાખો એટલું ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર? એની આગળ જઈએ. રમ્ય પેનક્રિયાટિક ફંક્શન. પેનક્રિયાસ. પેનક્રિયાસ શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? સ્વાદુપિંડ. બરાબર? અગેન આ લીવર જોડે જ કનેક્ટેડ છે બધી વસ્તુ. આની અંદર પહેલો રિપોર્ટ શું બતાવે? ઇન્સ્યુલિન. દેખાય છે? બીજો પેનક્રિયાટિક પોલિપેટિયા. સ્મોલમાં પીપી. બરાબર છે? પોલીપેપ્ટાઇડ. આ જો કોઈ પ્રોનાઉન્સિએશન આપે તો સારું. તો આ રિપોર્ટ, આઈજી રિપોર્ટ પર શું છે? ઇન્સ્યુલિન. જો હવે સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ઇન્સ્યુલિન રિલેટેડ જેટલા બી રિપોર્ટ હોય એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ વેરી કરતા હોય. રાઈટ? આગળ બી આવશે. સૌથી પહેલા આપણે રિપોર્ટની પહેલા કીધું હતું કે 12 કલાક સુધીમાં અગર એને ચા, કોફી કે મેડિસિન લીધી છે તો આ રિપોર્ટ વેરી આવવાનો, મતલબ ડિફરન્ટ આવવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. એટલે ઇન્સ્યુલિનનો રિપોર્ટ અહીંયા જે પણ આવે, વધારે આવે કે ઓછો આવે, એને શું કહેવાનું? તમે આનો બ્લડ રિપોર્ટ જરૂરથી કઢાઈ લેજો. કેમ કે આના પરથી ટાઈમ ટુ ટાઈમ આના વેરિએશન આવવાના ચાન્સ ઓફ પર્ટિક્યુલર આ રિપોર્ટના. એટલે આની કદાચ ઇન્સ્યુલિનની વેલ્યુ વધુ આવી ગઈ તો એવું નહીં કહી દેવાનું ભાઈ તમને ડાયાબિટીસ છે. ચાલો હોઈ શકે. ઓછી હોય તો દાબી નહીં દેવાનું. રાઈટ? પણ ઇન્સ્યુલિનનો આપણે વસ્તુ સમજીએ. એલોપેથી મેડિસિન લઈને આવે તો પણ ડિફરન્ટ આવે, જમીન આવે તો પણ ડિફરન્ટ આવે, ઇન્સ્ટન્ટ જમે તો બી ડિફરન્ટ આવે, ચા પીધી તો પણ ડિફરન્ટ આવે, ગળ્યું ખાઈને આવે તો પણ ડિફરન્ટ આવવાના ચાન્સીસ છે. એટલે આ રિપોર્ટના મેક્સિમમ વેરિએશન થવાના ચાન્સ છે પર્ટિક્યુલર આ રિપોર્ટના ઇન્સ્યુલિનના. રાઈટ? એટલે ત્યાં આગળ માર્ક કરી દેવાનું છે. એટલે ઘણા અચ્છા, આની અંદર બીજી બે પણ વસ્તુ આવતી હોય જે તમારે નોટ ડાઉન કરવાની છે. આનું ઇન્સ્યુલિન બનવાની વેલ્યુ બતાવે છે કે તમારું બોડી ઇન્સ્યુલિન કેવું બનાવે છે. જરૂરથી આ લખી લેજો કાં તો સમજી લેજો. રાઈટ? હવે આની અંદર કઈ હોય, તમારું બોડી જો ઇન્સ્યુલિન ઓછું બનાવે છે તો શું થશે કે બ્લડ સુગર બોડીમાં વધી જશે, ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. બરાબર? તમને રિપોર્ટ સમજાવું છું, બાકી એના બ્લડ રિપોર્ટ જ કરાવવાનો કહેવાનો. જો આની વેલ્યુ વધારે આવે, ઇન્સ્યુલિનની વેલ્યુ વધુ આવી ગઈ તો શું થાય કે બ્લડ સુગર બરાબર છે, બધું બરાબર ચાલતું હોય, યસ ઓર નો? બટ આની અંદર બી એક અગેન કોઝ છે કે એનું ઇન્સ્યુલિન લેવલ વધારે હોય પણ એને જન્મથી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય. ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 હોય. ખબર એલોપેથીમાં ટાઈપ 1 ને તમે ટેબ્લેટ થી કવર કરી શકો અને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ જન્મથી હોય એમાં ટેબ્લેટ બી એટલી બધી ઇફેક્ટિવ ન હોય અને કમ્પલસરી ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે. તો આ કન્ડિશનમાં તમારી બોડી જો ઇન્સ્યુલિન બનાવતી હોય તો પણ તમારા સેલ્સ એને એબ્સોર્બ નહીં કરી શકે. તો તમને એવું બતાવે કે ઇન્સ્યુલિન તો બહુ સારું બને છે, બરાબર, પણ સામે ડાયાબિટીસ તો એનું બહુ હાઈ જ રહે છે. તો એ કન્ડિશનની અંદર શું હોય કે ઇન્સ્યુલિન લેતા હોય ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોવાના ચાન્સીસ બી હોઈ શકે. ખબર પડી? એટલે મચી નહીં બનાવવાનો રિપોર્ટ જોઈ નાખીશમાં. આ સમજાવું છું તમને. કાં તો તમને કોઈ કે તમારો રિપોર્ટ ખોટો છે, તો રિપોર્ટ ખોટો નથી. રિપોર્ટ તમને ઇન્ડિકેટ કરે ઇન્સ્યુલિન બનવાનું લેવલ, પણ તમારા બોડી સેલ્સ એને એબ્સોર્બ કરે છે કે નહીં એ આપણે આના પરથી જોઈ શકતા નથી. આઈડિયા આવી ગયો? સમજ પડી ઇન્સ્યુલિનમાં? રાઈટ? ઇન્સ્યુલિન માટે આપણે કઈ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ? નોની જ્યુસ, સ્ટોપ અપ ટી, અશ્વગંધા કે શિલાજીત પણ તમે આપી શકો. કે એ શું કરે? તમારા પેન્ક્રિયાસને એક્ટિવેટ કરે ઇન્સ્યુલિન બનાવવા માટે.
તમારું જે પેનક્રિયાસ હશે એને એક્ટિવેટ કરશે, નોની જ્યુસ પણ એક્ટિવેટ કરશે. અચ્છા, નોની જ્યુસમાં એક સારું શું હોય, 09 હોય, પ્રો 09 હોય. અનાનસ કરતા 40 ગણું વધુ 09 હોય, રાઈટ? તો તમારે જે ડેમેજ સેલ્સ હશે એને બી એ એક્ટિવેટ કરશે. અને પ્રો 09 શું કરે કે તમારી બોડીમાં કોઈ વસ્તુની માત્રા વધી ગઈ તો એને બોડીમાંથી રિમૂવ કરી દે, રાઈટ? એટલે નોની જ્યુસ પણ તમે એને આપી શકો. અવાજ આવે છે મારો ક્લિયર? સેકન્ડ છે પીપી, રાઈટ? તો હાઈ લેવલ, જો આની વેલ્યુ લો હશે તો શું બતાવશે, હાઈ લેવલ ઓફ ગ્લુકોઝ. તમારી બોડીમાં હાઈ લેવલ ઓફ ગ્લુકોઝ છે અને આની જો વેલ્યુ વધુ હશે તો લો બ્લડ ગ્લુકોઝ ઇન્ડિકેટ કરશે. ખાલી આટલું લખી લો ત્યાં આગળ. જો આની વેલ્યુ લો હશે તો હાઈ લેવલ ઓફ ગ્લુકોઝ ઇન્ડિકેટ કરશે અને આની વેલ્યુ જો વધુ હશે આપણા રિપોર્ટની, સેકન્ડ રિપોર્ટની, તો લો બ્લડ ગ્લુકોઝ ઇન્ડિકેટ કરશે. ડન? લખાઈ ગયું? હેલો, લખાઈ ગયું તો હા બોલજો. થર્ડ છે ગ્લુકાગોન. ગ્લુકાગોન ઇન્સ્યુલિનનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ વર્ડ છે, બરાબર? જે કામ ઇન્સ્યુલિન કરે એની ઓપોઝિટ શું કરે, ગ્લુકાગોન, રાઈટ? દોનો આ બંને મળીને શું કરે, બ્લડની અંદર સુગરને મેન્ટેન કરે. બરાબર? બંનેના કામ ઓપોઝિટ છે. ઇન્સ્યુલિન જે કામ છે એનાથી ઓપોઝિટ છે ગ્લુકાગોનનું. તો જો ઇન્સ્યુલિન વધુ હશે તો ગ્લુકાગોન લો હોવાના ચાન્સીસ હોય તમારા રિપોર્ટની અંદર. ઠીક છે? સમજ પડી ગઈ? ડન? હેલો, અને આપણે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરવાની, અશ્વગંધા આપી શકો, શિલાજીત આપી શકો, નોની જ્યુસ આપી શકો, રાઈટ? અને કોઈ પણ ડાયાબિટીસ હોય તો સ્ટોપ ઓફ ડી કાં તો આપણે જે ત્રિફલા આપતો હોય. પણ આ રિપોર્ટ પર તમારે ડિપેન્ડ રહેવાનું નહીં, પર્ટિક્યુલર આ કેસની અંદર. કારણ કે ડાયાબિટીસ રિપોર્ટ, ઇન્સ્યુલિન રિપોર્ટ બહુ જ બધા પેરામીટર્સ પર વેરી કરતો હોય છે. જો આની અંદર કંઈ પણ ઇમ્બેલેન્સ આવે તો રિપોર્ટ કઢાઈ લેવાનો. અગેન મેં શું કીધું કે આ રિપોર્ટ શું કરે છે, આ રિપોર્ટ તમને એ વસ્તુ બતાવી દે કે તમારી બોડીમાં શું શું પ્રોબ્લેમ થવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. અને સેકન્ડ, એવા ઘણા વસ્તુ જે તમને રિપોર્ટની એન્ડમાં મળશે જે તમારી બોડીમાં કદાચ સ્ટાર્ટ થશે પણ પ્રાઇમરી બેસિસ પર તમને ઇન્ડિકેટ કરી દેશે. આનાથી તમને એ આઈડિયા આવી જાય કે તમારી બોડીમાં કયા સપ્લિમેન્ટ લેવાની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ કે પ્રી પહેલા ખબર પડી જાય. જેમ કે આઉટ ઓફ ધ ઇન્ડિયા બધા લોકો એવરી યર એવરી 6 મંથ પોતાની બોડી રિપોર્ટ કરાવતા હોય. તો આ રિપોર્ટ તમને 80 to 85% એક્યુરેસી આપી દે છે તમને. અચ્છા, આગળ મેં કીધું આ કોઈ મેડિકલ થ્રુ સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ નથી, પણ આ તમને 85 થી 90% એક્યુરેસી આપી દેશે બહુ આરામથી. તમે ખુદ તમારો જે રિપોર્ટ કરશો ત્યારે તમને બતાવશે કે મને આ બધા પ્રોબ્લેમ છે, આના રિલેટેડ સપ્લિમેન્ટ માં ચાલુ કરી દેવા જોઈએ. ડન? તો એના પછીનો રિપોર્ટ આપણે લઈ લઈએ કિડની ફંક્શન. બરાબર? કચરો બહાર કાઢવો એ કામ કરવું છે આપણી કિડનીનો. આપણી બોડીમાં જેટલી ગંદકી છે એ ગંદકી બહાર કાઢવાનું કામ કિડની કરે છે. આપણા ન્યુટ્રિશનને રીએબ્સોર્બ, ફરીવાર એબ્સોર્બ કરવાના. લાસ્ટમાં એબ્સોર્બ થતા આવ્યો અને છેલ્લે કિડની જોડાવે, કિડની કે હજી કાઢો અંદરથી નીકળે એટલું. તો રીએબ્સોર્બ કરવાનું કામ કિડની કરે છે. લોહીની અંદર અને લોહીની બહાર, રાઈટ? ન્યુટ્રિશન બધે એબ્સોર્બ કરે. કિડની એટલી પાવરફુલ હોય આપણી કે 1 મિનિટની અંદર અડધો કપ જેટલું આપણું બ્લડ એ પ્યુરિફાય કરી નાખે. આપણી કિડની એટલી પાવરફુલ હોય, 1 મિનિટની અંદર અડધો કપ, જે આપણે ચા પીએ ને અડધો કપ જેટલું બ્લડ એ ખાલી 1 મિનિટની અંદર પ્યુરિફાય કરે. અને આ કામ એ 24 કલાક કરતી હોય, 24 અવર. તો વિચારો કેટલી પાવરફુલ છે આપણી કિડની, રાઈટ? એના રિપોર્ટ બહુ ઈઝી છે. સૌથી પહેલો રિપોર્ટ જોઈએ આપણે. પહેલો રિપોર્ટ શું ઇન્ડિકેટ કરશે? પહેલો રિપોર્ટ ઇન્ડિકેટ કરે આપણું લીવર અને કિડની કેવું કામ કરે છે. સિમ્પલ વર્ડમાં તમને સમજાવું છું કારણ કે આ બધા એટલા ડિટેલિંગ વાળા છે કે આને તો બહુ સપ્લિમેન્ટની જરૂર નહીં, કારણ કે પાછળ આવશે એમાં આપણે બધું કવર કરશું. તો પહેલો જે રિપોર્ટ છે આપણું લીવર અને કિડની કેવું કામ કરે છે એ બતાવી દીધું. જો ડાઉન હશે એની વેલ્યુ રિપોર્ટની તો શું થશે? ટોક્સિન આપણી બોડીમાંથી બહાર નીકળતા નથી, રાઈટ? અને વધારે હશે તો આપણી ટોક્સિન બોડીમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે. મતલબ જે આરબીસી હોય, આરબીસી મેં તમને સમજાવ્યું હતું 90 to 110 દિવસની અંદર તૂટે, એમાંથી હિમો અને ગ્લોબિન બને. જે બિલિરુબિન જે બરાબર છે, રાઈટ? એ આપણી જે બોડીમાંથી, જે મેં તમને બતાવ્યું આખું કે આપણી બોડીમાંથી બહાર નીકળે યુરિન વાટે, રાઈટ? તો આની વેલ્યુ પ્લસ યા માઈનસ હશે તો એની અંદર ઇમ્પેક્ટ આવવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. ઠીક છે? જે જોન્ડિસ ને બધી વસ્તુ સમજાવી સેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે.
સેકન્ડ નંબર યુરિક એસિડ ઇન્ડેક્સ, જે આપણે પહેલા ક્લિયર કરી દીધું, રાઈટ. જો યુરિક એસિડ ઇન્ડેક્સ જો આ વધુ હોય તો પ્રોબ્લેમ થવાનો ચાન્સ છે યુરિક એસિડના, રાઈટ. કારણ કે મેટાબોલિઝમ બરાબર નહીં થતું, પ્રોટીનનું ડાયજેશન બરાબર નથી થતું કિડનીની અંદર. થર્ડ વસ્તુ બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન, જે આપણે હમણાં આગળ વાત કરી કે યુરિયા નીકળે, સમજાયું કે પ્રોટીન હોય, પ્રોટીનમાંથી પ્લાઝમા પ્રોટીન બને, એમાંથી અમીનો એસિડ બને, એમાંથી મેટાબોલિઝમ થઈને આ બને. એ જ વસ્તુ છે બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન, અહીંયા ક્લિયર કરાવે છે. આની વેલ્યુ બી જો સેન્ટરમાં રહેવી જોઈએ, નોર્મલ રહેવી જોઈએ. વધારે કે ઓછી હોય તો આપણું લીવર બરાબર કામ નથી કરતું. ભલે કિડનીનો રિપોર્ટ છે પણ ઇન્ડિકેટ કરશે લીવર રિલેટેડ, રાઈટ. ફોર્થ વસ્તુ, ફોર્થ જે બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન ઇન્ડેક્સ બતાવ્યું એ બી એક છે, અને એના પછી એક પ્રોટીન યુરિયા ઇન્ડેક્સ, રાઈટ. લીવરને આનું વર્ક બતાવેલી વસ્તુ. ડન. તો ઇન શોર્ટ કિડનીની અંદર બહુ તમારે ડિટેલમાં નહીં જવાનું, કારણ કે કિડનીનો કેસ હોય ને એ કાં તો બહુ જોરદાર ડેન્જર લેવલ પર પહોંચી ગયો, બરાબર. એને સમજાવવું બહુ અઘરો થઈ ગયો. કિડનીની અંદર ખાલી આપણે શું કરવાનું, તો કિડનીની અંદર આમ તેમ કઈ રિપોર્ટ આવ્યો તો સિમ્પલ છે કે આપણી ડિટોક્સિફિકેશન, કિડનીનું કામ શું છે, ડિટોક્સિફિકેશન કરવું, રાઈટ. તેની અંદર નોની જ્યુસ, એલોવેરા જ્યુસ તમારે સજેસ્ટ કરી દેવાના. પુનર્નવાથી ગુગલું બી આપી શકો, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ ઇઝ અ CMD ડ્રોપ. કારણ કે કિડની આપણી બોડીમાંથી ટોક્સિન બહાર નીકાળે છે. જો એને પૂરતી માત્રામાં પાણી મળશે, સારી ક્વોલિટીનું પાણી મળશે, તો ડિટોક્સિફિકેશન સારા લેવલનું કરી શકશે. એટલે જો તમે CMD વાળું પાણી પીવો છો તો તમે તમારી બોડી પર એહસાન કરો જેવું કહેવાય. કારણ કે બધા ઓર્ગન્સ ની અંદર એક વસ્તુ કોમન આવશે, ધેટ ઇઝ CMD વોટર. લંગ, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, ફેફસા. આપણા ફેફસાનો રિપોર્ટ આ વસ્તુ ઇન્ડિકેટ કરે છે. ફેફસા જો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અગેન આપણી બોડી માટે. એકચ્યુઅલી આપણી બોડી બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ફેફસા કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ઓક્સિજન કોણ લે છે, ફેફસા લે છે. અને ઓક્સિજન જો આપણા બોડીમાં પરફેક્ટ મળશે તો જ આપણો બેનિફિટ બધી વસ્તુનો આપણે લઈ શકાય. તો પહેલું છે વાઇટલ કેપેસિટી. વાઇટલ કેપેસિટી એટલે શું, એક શ્વાસ તમે લો, ઊંડો શ્વાસ, અને તમે બહાર રોકી, તમે એને બહાર કાઢો. આ જે કેપેસિટી કહેવાય ને કે વાઇટલ કેપેસિટી, કે તમારી બોડી એક વારમાં કેટલો શ્વાસ લઈ શકે છે. જો આની વેલ્યુ ઓછી હોય, શ્વાસ લઈ તમે લાંબો સમય સુધી નહીં રોકી શકતા, તો તમારા ફેફસામાં ઇન્ફેક્શન હોવાની શક્યતા છે. સમજ પડી? આ રિપોર્ટ શું ઇન્ડિકેટ કરે, જો આ લો હશે તો તમારા ફેફસામાં ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા હોઈ શકે. સેકન્ડ છે ટોટલ લંગ કેપેસિટી, આપણા આખા ફેફડાઓની કુલ ક્ષમતા. જો આની વેલ્યુ ઓછી આવશે, અગેન ઓક્સિજનની માત્રા ઓછી રહેશે આપણી બોડીની અંદર. જેટલી વેલ્યુ ઓછી રહેશે શું થશે, ઓક્સિજન બરાબર નહીં મળે, થાક જલ્દી લાગી જશે, એનર્જી લેવલ ડાઉન રહેશે, રાઈટ. આપણા બધા ફંક્શન બધા ડાઉન થઈ જશે. તો સેકન્ડ રિપોર્ટ શું ઇન્ડિકેટ કરે, ટોટલ લંગ કેપેસિટી, આપણા ફેફડાની ટોટલ ક્ષમતા જો ઓછી હશે તો આપણા ફેફડા બરાબર, આપણા જે ફેફસા છે એ બરાબર ઓક્સિજન નહીં લઈ શકે. ઓક્સિજન બરાબર નહીં લઈ શકે તો એનર્જી બરાબર કન્વર્ટ નહીં થાય, થાક જલ્દી લાગશે, એનર્જી લેવલ ઓલવેઝ ડાઉન ફીલ થશે આપણને, રાઈટ. થર્ડ વસ્તુ એરવે રેઝિસ્ટન્સ. એરવે રેઝિસ્ટન્સ મતલબ આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ ફેફસા સુધી જઈએ, એરવે, રાઈટ. આપણો જે રસ્તો છે આની અંદર રેઝિસ્ટન્સ એટલે રૂકાવટ, અવરોધ. આની અંદર અવરોધ એ ઇન્ડિકેટ કરે આપણો થર્ડ રિપોર્ટ. જો આની વેલ્યુ વધારે હશે તો એનો મતલબ શું, રૂકાવટ વધારે છે, પ્રોબ્લેમ વધુ છે, આપણે જે શ્વાસ લઈએ બરાબર ફેફસા સુધી પહોંચી શકતો નથી. એના લીધે શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. એટલે લોકો પંપ રાખતા હોય, અને આ ઓછું હોય, નોર્મલ ઓછું હોય તો આપણી બોડી માટે સારું છે. ખબર પડી રહી છે ને? થોડું સ્પીડમાં જઈ રહી છે આપણે, કારણ કે બહુ ડિટેલમાં બી જવાની જરૂર નથી. ખબર પડી ગઈ? પહેલા બીજા ત્રીજામાં કોઈ ના પડી તો રિપીટ કરું અગેન. હેલો,
પરફેક્ટ ને? ફોર્થ વસ્તુ આર્ટેરિયલ ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ PaCO2 આ રિલેટ કરે છે તમારી બોડીમાં જ્યારે ઓક્સિજનની માત્રા, હલો આને થોડું ધ્યાનથી સમજજો, જ્યારે તમારી બોડીમાં ઓક્સિજનની માત્રા કમ હોય, ઓછી હોય, ત્યારે શું થાય? તમારા હાર્ટને, તમારા હૃદયને વધારે કામ કરવું પડે, કારણ કે એને કામ કરવા માટે જેટલો ઓક્સિજન જોઈએ એટલો સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન નથી મળતો, એટલે એને મહેનત વધુ કરવી પડશે. મહેનત વધુ કરવી પડે એના લીધે શું થાય કે એના પર વર્કલોડ વધુ આવશે, ખીચાવ આવશે અને હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ થઈ શકે. હાર્ટ એટેક પણ થાય, હાર્ટ કામ કરતું બંધ થઈ શકે. આ પ્રોબ્લેમ સૌથી વધુ શેમાં થતો હતો? કોરોના ટાઈમની અંદર. ખબર છે? કોરોના ટાઈમની અંદર આપણા જે ફેફસા હતા એ પરફેક્ટ લેવલમાં ઓક્સિજન નતા લઈ શકતા, એટલે કોરોના ટાઈમમાં જેટલી ડેથ થતી હતી, જેટલા મૃત્યુ થતા હતા, એનું વન ઓફ ધી રીઝન હતું PaCO2, કે જ્યાં તમારા ફેફસા પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન ના લઈ શકે એના લીધે શું થાય? તમારા હૃદય પર એનો દબાવ પડે, ઓક્સિજન પૂરતું ના મળે, હૃદયને વધુ એફર્ટ મારવા પડે કામ કરવા માટે, વધુ એફર્ટ મારવા પડે. એક્સેસિવ લેવલના એફર્ટ મારે ત્યારે આપણે હાર્ટ એટેક યા હાર્ટ ફેલ્યોર થઈ શકે. રાઈટ? હવે આપણે ફેફડા માટે પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરવાની છે. કઈ કઈ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરી શકીએ? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સૌથી જોરદાર પ્રોડક્ટ, સૌથી પહેલી છે નેનો કર્ક્યુમિન. અચ્છા, તમારે કોઈ પણ વ્યસન હોય કે તમે કદાચ માવો ખાતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, બીડી પીતા હોય, હુક્કો પીતા હોય, ઈ સિગરેટ પીતા હોય, વેપ પીતા હોય, કમ્પલસરી તમારે કર્ક્યુમિન લેવી જોઈએ. તમારી ગટ હેલ્થ માટે સૌથી સારી છે, એન્ટીવાયરલ, એન્ટી ઇન્ફેક્શન છે, બધી પ્રોપર્ટી. એટલે નેનો કર્ક્યુમિન જો તમે ડેઈલી લો છો તો તમને વાયરસ, ફેફડા આ બધા રિલેટેડ તમને બહુ સારા બેનિફિટ્સ મળે. નોની જ્યુસ તમે સજેસ્ટ કરી શકો, બેરી જ્યુસ પણ તમે સજેસ્ટ કરી શકો આની અંદર, અને એના પછી છે તુલસી ડ્રોપ. ઠીક છે? તો આ ચાર પ્રોડક્ટ, કર્ક્યુમિન, નોની જ્યુસ, બેરી જ્યુસ અને તુલસી ડ્રોપ, ફેફસા માટે તમે સજેસ્ટ કરી શકો. પહેલી કર્ક્યુમિન, સેકન્ડ બે આપવી હોય તો નોની જ્યુસ, ત્રણ આપવી હોય તો બેરી જ્યુસ કાં તો તુલસી ડ્રોપ. ચલો એના પછી બ્રેન નર્વ્સ એનાલિસિસ રિપોર્ટ. એમાં પહેલું જો બ્રેન, આપણું જે આખું શરીર છે એનું હેડ હાઉસ કોણ છે? આપણું મગજ છે. આપણું મગજ બધી કોઓર્ડિનેશન, આપણા બધા જેટલી વસ્તુ એના રિલેટેડ આપણા મગજ રિલેટેડ છે. રાઈટ? આપણું પાવર હાઉસ છે ઇન શોર્ટ. અંદર વાતો ના કરો, આ સમજો નહીતર ખબર નહીં પડે. એકવાર સમજ્યા પછી નહીં પડતી, વાતો કરશું તો શું પડશે? પહેલો રિપોર્ટ, સ્ટેટસ ઓફ બ્રેન ટિશ્યુ બ્લડ સપ્લાય. રાઈટ? આ વર્ડ આપણે એકવાર સાંભળ્યો હતો. ક્યારે? પહેલા રિપોર્ટમાં, ફર્સ્ટ રિપોર્ટની અંદર. રાઈટ? અગેન એના જેવું છે કે આપણા બ્રેન ટિશ્યુની અંદર આપણો બ્લડ સપ્લાય કેવો છે. જો આ બ્લડ સપ્લાય સારો હશે, પરફેક્ટ હશે, તો ઓક્સિજન સારી માત્રામાં મળશે, બ્રેન બરાબર કામ કરશે, બધું જોરદાર ચાલશે. બ્રેન સપ્લાય ઓછો હશે ઓક્સિજનનો તો શું થશે? બ્લડ સપ્લાય ઓછો હશે, એના લીધે શું? ઓક્સિજન ઓછો સપ્લાય થશે, આપણું બ્રેન રિલેટેડ ફંક્શનની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ આવવાની શક્યતા હોઈ શકે. સેકન્ડ છે સેરેબ્રલ આર્ટરીઓ, આપણી જે ધમની. રાઈટ? આ શું ક્લિયર કરે? આ આપણે બ્લોકેજ બતાવે છે. સેરેબ્રલ આર્ટરીઓલાઇટિસ છે કે આપણા જે બ્રેનની અંદર જે ખૂન સપ્લાય થાય એની અંદર બ્લોકેજ છે કે નહીં. જો એની વેલ્યુ વધુ હશે તો આપણે ઇન્ડિકેટ કરશે કે આની અંદર અવરોધ થવાની શક્યતા છે, કે આ તો અવરોધ હોઈ શકે છે. અવરોધ હોય કાં તો એ વસ્તુ હોય તો શું ઇન્ડિકેટ કરશે? કે માથાનો દુખાવો થશે, વધુ પડતો હોય તો માઇગ્રેન તમને થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે. બરાબર? ઇટ્સ સો સિમ્પલ. થર્ડ વસ્તુ, ફંક્શન સ્ટેટસ ઓફ cranial nerves. રાઈટ? ક્રેનિયલ. ક્રેનિયલ નર્વ શું હોય? તો ક્રેનિયલ નર્વ છે અહીંથી સ્ટાર્ટ થઈને 12 પ્રકારની આખી આપણા બોડીમાં અહીંથી આખી ફરતી હોય. રાઈટ? આની અંદર કઈ પણ ઇશ્યુ આપણી જે મોટર સેન્સરી છે, સ્મેલ લેવી, પછી સંભળાવવું, આ બધી વસ્તુ આની જોડે કનેક્ટેડ છે. આપણી આંખો, સ્મેલ, સાંભળવાનું, આ બધું આની જોડે કનેક્ટેડ હોય. આની અંદર કઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, રાઈટ? ગરદન બી થઈ ગયું, મસલ્સ બી થઈ ગયું, એવરીથિંગ આની અંદર કનેક્ટેડ હોય. 12 પ્રકારની અંદર હોય.
આની અંદર કોઈ પણ જો ઇશ્યુઝ હશે તો આ બધામાં પ્રોબ્લેમ આવવાની શક્યતા આપણને હોઈ શકતી છે. ફોર્થ વસ્તુ અને ફિફ્થ વસ્તુ મેમરી ઇન્ડેક્સ ના ચોથી વસ્તુ આપણે કઈ આપી. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ધ ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ ઇઝ અ બેરી જ્યુસ, સેકન્ડ અશ્વગંધા, રાઈટ, થર્ડ સિબકથુન જ્યુસ તમે આપી શકો એટલે બેરી જ્યુસ કે સિબકથુન માંથી તમે કોઈ એક આપી શકો, અને ફોર્થ ઇઝ અ નોની જ્યુસ. જો બોન ડિઝીઝ માં બધું પાછળ કવર થઈ જશે ડિટેલમાં, અહીંયા બહુ એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. ખાલી ફોર્થ વસ્તુ છે આમાં જુઓ તો એજ ઓફ લિગામેન્ટ દેખાય એ આપણા લિગામેન્ટ જે જોઇન્ટ્સ ને જે લિગામેન્ટ્સ આવતા હોય ને એની એજ બતાવી દીધી. ઠીક છે, એ વસ્તુ ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પાછળ આવી જાઓ પાછળના રિપોર્ટમાં બોન મિનરલ ડેન્સિટી રિપોર્ટ, એ એના પછીનો બધા હાડકા રિલેટેડ જ છે. 3-4 રિપોર્ટ પતી જશે. જો આપણે વેલનેસ સાઇડ બોન અત્યાર સૌથી વધુ ડેમેજ થતી પ્રોપર્ટી છે. ઘરે ઘરે તમને આર્થરાઇટિસ જોવા મળે, ઘરે ઘરે તમને કમરનો દુખાવો, નેકનો ગરદનનો દુખાવો મોબાઈલ યુઝ કરવાવાળાને, પછી જોઇન્ટ્સના પ્રોબ્લેમ, આ બધા ઘરે તમને મેક્સિમમ જોવા મળતા હોય. રાઈટ? હા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, રાઈટ, જો મેડમે કીધું એ આ બધી વસ્તુ અંદર આવી છે. સૌથી પહેલું જ છે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ કોએફિશિયન્ટ. તો આપણા હાડકાની અંદર જેટલા મિનરલ્સ હોય છે, રાઈટ, મેક્સિમમ કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, આ ત્રણ હોય. ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ કોએફિશિયન્ટ આ શું બતાવે? તો આપણા હાડકા હોય ને એની અંદર લગાતાર બે પ્રોસેસ ચાલુ હોય. એક શું હોય? બોન ફોર્મેશન, મતલબ હાડકા બનતા હોય, મતલબ બોન ફોર્મેશન. એક હોય બોન બ્રેકડાઉન, જેને કહેવાય ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ અને ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ. આપણા જે હાડકા હોય ને એની અંદર બે પ્રોસેસ લગાતાર ચાલુ હોય. એક હોય ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ અને એક હોય ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ. ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ મતલબ બોન ફોર્મેશન, રાઈટ. જેમ કે આપણે જીમમાં બી ઇવન જઈએ તો આપણે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય તો શું થતું હોય? આપણા મસલ્સ બ્રેકડાઉન થતા હોય, રાઈટ, અને એને પરફેક્ટ માત્રામાં પ્રોટીન મળે એટલે એના લીધે એનાથી સ્ટ્રોંગ મસલ્સ જનરેટ થાય, રાઈટ. તો આપણી બોડીમાં આખી આ પ્રોસેસ લગાતાર ચાલુ હોય. જેમ કે આરબીસી બ્રેકડાઉન કીધી, 90 થી 100 દિવસમાં 110 દિવસમાં બ્રેકડાઉન થાય, નવા બનતો હોય, એમ આ પણ પ્રોસેસ લગાતાર ચાલુ હોય. હવે આ રિપોર્ટ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? તો ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ કોએફિશિયન્ટ જો આ વધારે હશે, રાઈટ, તો શું થાય કે આપણે જે બ્લાસ્ટ એ વધુ થઈ રહ્યા છે એ ચક્કરમાં શું છે કે તમારા હાડકાની અંદર પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સ હોઈ શકે છે. હાઇપરપ્લેસિયા, રાઈટ. આ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે આની અંદર તમારે આની વેલ્યુ વધારે આવે તો તમારી બોડીમાં કોઈ એક જગ્યાએ હાડકું વધી રહ્યું છે, ચાન્સીસ છે આના, રાઈટ. આના માટે કઈ પ્રોડક્ટ આપશો? આના માટે એક પણ પ્રોડક્ટ નથી. દાબી ના દેતા. હાડકું વધે એના માટે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણા ટીમેક્સમાં નથી, એક પણ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરવાની નહીં હર કેસની અંદર, રાઈટ. ત્યાં લખી દેજો આ વસ્તુ. પણ આ વસ્તુ ખાલી આપણે ઇન્ડિકેટ કરે પોસિબિલિટીઝ છે. જો આ રિપોર્ટ શું બતાવે કે આવું કંઈક થઈ શકે. આના પછી જ્યારે તમે કરાવશો તો 80 to 85%, જાપાનની અંદર જેટલા લોકો પણ આના ટેસ્ટિંગ થયા 85% ની આજુબાજુ એ સાચા પડ્યા. તો આ બહુ એક ઈઝી વે છે તમારી બોડીને ડાયગ્નોઝ કરી લેવાનું, રાઈટ. થર્ડ વસ્તુ થઈ ગયું. ફોર્થ વસ્તુ છે ડિગ્રી ઓફ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. આ શું બતાવે કે આની વેલ્યુ જો વધારે હશે તો તમારે હાડકા, અગેન જે ફર્સ્ટ એના જેવું છે કે તમારા હાડકા કમજોર થઈ ગયા છે, આ તમને ઇન્ડિકેટ કરતું હોય છે. અને ફિફ્થ છે બોન મિનરલ ડેન્સિટી. બોન મિનરલ ડેન્સિટી મતલબ શું? તો આપણા બોન્સની અંદર મિનરલ્સની ડેન્સિટી કેટલી છે. જો આ વધારે આવશે, રાઈટ, વધુ આવે તો આપણા માટે સારું છે, મતલબ નોર્મલ કાં તો વધારે આવે તો સારું છે, ઓછું આવે તો આપણા માટે ખરાબ છે. ખબર પડી રહી છે? સૌથી પહેલી વસ્તુ હાડકા માટે, બોડી માટે એક તો સીએમડી, મિનરલ્સ ડેન્સિટી. કા મિનરલ્સ જેટલા સારા આપણી બોડીમાં હશે, જેમ કે આપણે બધાને ખબર છે આરઓનું પાણી જ્યારથી પીવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી આપણા હાડકાના રોગ થવાના વધી ગયા છે. તો સીએમડી કરી શકો. કેલ્શિયમ લોસ હોય, જેમ કે સેકન્ડ નંબરનું હતું, કેલ્શિયમ લોસ વધુ પડતો થતો હોય, જો એની વેલ્યુ વધારે આવતી હોય તો કેલ્શિયમ રિલેટેડ વસ્તુઓ આપણે લેવી જોઈએ. તો આપણી શું પ્રોડક્ટ કહીએ છે? કેલ્શિયમ લઈ શકો. અને કેલ્શિયમ ક્યારે એબ્સોર્બ થશે? જ્યારે વિટામિન D3 લઈશું, રાઈટ. તો વિટામિન D3 સ્પ્રે પણ આપણે એને સજેસ્ટ કરી શકીએ. એના પછી કઈ પ્રોડક્ટ કરી શકાય સજેસ્ટ? બોઝવેલિયા અને નોની જ્યુસ.
ઠીક છે, ઓવરઓલ 5 વસ્તુ માટે બોન રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, બોઝવિલિયા તમે જેમ કે કાર્ટિલેજની બી વાત કરી હતી, એની અંદર પણ બોઝવિલિયા બહુ સારું કામ કરે. કેમ? 30% એની અંદર AKBA હોય. બરાબર, સમજ પડી ગઈ? આગળ જાઓ. આ બધું તમારે જો ડિટેલમાં સમજવું હોય તો અહીંયા પણ આખું ડિટેલમાં આપેલું છે. હાલો આપણે આવી જઈએ. જો આપણે આગળના બોનનો જ રિપોર્ટ છે, આપણા હાડકાનો જ રિપોર્ટ છે. જો હાડકા શું હોય ખબર છે? બે હાડકા જોઈન્ટ થાય ને તો એની વચ્ચે કાર્ટિલેજ હોય. ખબર છે આટલી વસ્તુ? કાર્ટિલેજ. હવે જે તમે વધુ વજન ઉચકો યા વધુ હાર્ડવર્ક કરો તો આ કાર્ટિલેજ યા તો ઉંમર થાય એમ ધીરે ધીરે કાર્ટિલેજ હોય ને ઓછી થતી જાય. એટલે આપણે કે હાડકામાં ઘસારો પડ્યો, કે આ બધા પ્રોબ્લેમ છે, એ બધા આના રિલેટેડ થતા હોય. એટલે બે હાડકાની વચ્ચે કાર્ટિલેજ હોય. હવે પહેલો રિપોર્ટ શું દર્શાવે? પહેલો રિપોર્ટ છે ડિગ્રી ઓફ સર્વાઇકલ કેલ્શિફિકેશન. બરાબર, આ શું એક્ઝેક્ટ જે આપણું આ નેક છે, અપર નેક, આપણી જે ગરદન છે ને ઉપર કરોડરજ્જુનો જે ઉપરનો પાર્ટ છે ને આ દર્શાવે, આનો રિપોર્ટ છે. જો આની વેલ્યુ વધારે હશે તો શું થશે કે હાર્ડ થઈ જશે, થિકનેસ વધી જાય ને નેક પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ હોઈ શકે આની અંદર. સમજ આવી વાત? આ પહેલો રિપોર્ટ કોણ ઇન્ડિકેટ કરે? અપર નેક ને. આની વેલ્યુ જો વધુ આવશે આપણા રિપોર્ટમાં તો એની હાર્ડનેસ વધુ હશે, થિકનેસ વધુ હશે, એના લીધે તમને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે દુખાવાના લીધે. બરાબર. સેકન્ડ રિપોર્ટ શું છે? ડિગ્રી ઓફ આવી જો ડિગ્રી ઓફ લુમ્બર કેલ્સિફિકેશન. આ કોને ઇન્ડિકેટ કરે? આ કરે તમારી લોઅર બેક ને. લોઅર બેક એન્ડ એનો છેડો, પેલો ઉપર પકડ્યો નીચે પકડ્યો. બરાબર છે. જો આમાં વધુ હશે અગેન તો શું થશે? પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. નોર્મલ કે ઓછું હોય તો બોડી માટે સારું છે. થર્ડ આપણા હાથ પગના જોઈન્ટ, સોરી થર્ડ નહીં, આપણે લાસ્ટ લઈ લઈએ. એક મિનિટ, આપણે લાસ્ટ વાળો જે 5th નંબર છે એવું તમને સમજાવી રહ્યો છું. હ્યુમેનિટેસ કોએફિશિયન્ટ, આપણા હાથ પગના જે જોઈન્ટ છે, રાઈટ, જે આપણા હાથ પગના જે જોઈન્ટ છે, જો આની વેલ્યુ વધુ આવશે તો શું થશે કે કડક થશે, ગઠિયા થવાનો પ્રોબ્લેમ કહેવાય ને, આમ કડક થઈ જાય, ગઠિયા થાય, એ બધી વસ્તુના તમને ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને ઓછું હશે તો એ તમારી ફ્લેક્સિબિલિટી બતાવે કે તમારી આંગળીઓની કે એની ફ્લેક્સિબિલિટી સારી છે. ફોર્થ નંબર શું? ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કોએફિશિયન્ટ. એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? અગેન મેં હમણાં વાત કરી હતી, આપણી બોડીની અંદર બે કામ ચાલુ હોય બોન્સની અંદર, તોડવાનું અને જોડવાનું. બરાબર, લગાતાર પ્રોસેસ આપણી ચાલુ હોય. આ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે જ્યારે આપણી બોડીમાં અમુક વાર શું થાય, પ્રોટીન અને પાણી, રાઈટ, એ ઓછું થઈ જાય અને કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ્સ નોર્મલ હોય, રાઈટ, તો આપણા જે વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ હોય એ જ આપણી કાર્ટિલેજને નુકસાન કરતા હોય. તો આ કન્ડિશન અંદર આ તમારું નોર્મલ રહેવું જોઈએ. અપ યા ડાઉન હોય તો પણ તમારી બોડીમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. લાસ્ટ બાકી રહી ગયો આપણો થર્ડ નંબર, રાઈટ, બોન હાઇપરપ્લેસિયા કોએફિશિયન્ટ. આ ઇન્ડિકેટ કરે તમારી બોડીની અંદર તમારું કોઈ હાડકું છે એનો આકાર બદલાઈ રહ્યો છે, કરોડરજ્જુ એ બીજા કોઈ હાડકા, રાઈટ. આના રિલેટેડ આપણે કોઈ સપ્લિમેન્ટ આપવાના નથી. ઠીક. બાકીની 4 વસ્તુ માટે કયા સપ્લિમેન્ટ તમે આપી શકો? અપર નેક, લોઅર નેક હોય તો બોઝવેલિયા, કેલ્શિયમ, વિટામિન D3, સિબકટોન જ્યુસ બીકોઝ 3, 6, 7, 9 ઓમેગા તમને એમાં મળશે. ઓર્થો ઓઇલ, જો એક્સેસિવ પેઇન કોઈને હોય નેકમાં કે એમાં તો તમે ઓર્થો ઓઇલ સજેસ્ટ કરી શકો છો, અને નોની જ્યુસ. અગેન સપ્લિમેન્ટ રિપીટ કરું છું, બોઝવેલિયા, કેલ્શિયમ, વિટામિન D3, સિબકટોન જ્યુસ, ઓર્થો ઓઇલ અને નોની જ્યુસ. યસ. હા, CMD તો આપશે કારણ કે મિનરલ્સ જે છે ને, જે મેં તમને બતાવ્યું ઓસ્ટિયો, એની અંદર મિનરલ ડેફિશિયન્સી કારણ મિનરલ્સ ની અંદર જે રિલેટેડ એમાં CMD તો તમારે લઈ જ લેવાનું છે બિંદાસ બધામાં. હાડકા રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ તમને ચાલુ થાય ને, કાં તો ચાલુ થવા ના દેવો હોય તો જેમ મેડમે કીધું કે CMD ને યુઝ ચાલુ કરી દો. અને સૌથી ઈઝી છે યાર, આટલું નાનું એક વસ્તુ કેરી કરવાનું છે તમારે. મારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી 4 CMD ડ્રોપ ઓલવેઝ ઓપન હોય. એક મારા લેપટોપ બેગમાં હોય, એક મારી ટેનિસ બેગમાં હોય, એક મારા લખવાના ટેબલ પર.
અને ચોથું જે આપણે પાણી પીતા ત્યાં આગળ 4 જગ્યાએ CMD ડ્રોપ રાખવાના. એવરી મંથની કન્સિસ્ટન્સી અંદર તમારી બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય કે ના હોય CMD ડ્રોપ જરૂરથી હોવું જોઈએ છે. કારણ કે ઓવરઓલ તમારી આખી બોડીને કનેક્ટ કરશે તમારું પાણી છેલ્લે મિનરલ્સ બધી વસ્તુ. રાઈટ? એના પછી જે રિપોર્ટ આપણો બોન ગ્રોથ ઇન્ડેક્સ એ બી નિયર આના જેવો જ છે. એટલે તમને આના પરથી જ્યારે આપણે કાઉન્સેલિંગ જે છેલ્લી 4 પેજ પરથી કરવાના છીએ તો આની અંદર બધું ઓલમોસ્ટ કવર થઈ જાય છે. રાઈટ? બાકી ડિટેલિંગમાં આપણે ઝૂમ મીટિંગમાં જઈશું કોઈ તો. અગેન એક નાનો રિપોર્ટ છે એને લઈ લઈએ છીએ કે કેટલો કામનો નહીં. બરાબર? પછી આપણે બ્રેક લઈએ. સિમ્પલ જ આગળ સમજાય એ જ છે. બ્લડ સુગર એનાલિસિસ રિપોર્ટ. રાઈટ? હમણાં જ મેં સમજાવ્યું તમને. જો બ્લડ સુગરનો જે બી રિપોર્ટ આવે એની મેં તમને શું કહી દીધું પહેલા કે આના પર ડિપેન્ડ રહેવાનું નથી. કેમ? આ અલગ અલગ હોઈ શકે આખો. આના અંદર ખાલી આગળ સમજાવ્યું એટલું જ છે. આપણે જે પ્રોડક્ટ છે એ સજેસ્ટ કરી દેવાની અને એને કહેવાનું તમે બ્લડ રિપોર્ટ એક કરાવી દો. બરાબર? કઈ કઈ પ્રોડક્ટ મેં સજેસ્ટ કરી હતી? સૌથી પહેલી શિલાજીત અશ્વગંધા કરી હતી કે જે તમારે શું કરે તમારા જે ઇન્સ્યુલિન સેલ્સ ને ઉત્તેજિત કરે સ્વાદુપિંડમાંથી નોની જ્યુસ જે સેલ્સ ને ક્રિએટ કરે 09 પ્રો 09 એટલે તમને બીજી કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. અને સ્ટોપર બી અને ત્રિફલા ગુડુચી બી આપી શકતા હોઈએ પણ આમાંથી તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ એ રીતે સજેસ્ટ કરી શકો. ઠીક છે? નેક્સ્ટ ટ્રેસ એલિમેન્ટ. રાઈટ? બહુ નાનો રિપોર્ટ છે, બહુ ઈઝીલી આપણે સમજી લઈશું. આની અંદર કઈ બહુ રોકેટ સાયન્સ નહીં. જો દરેકની અહીંયા વેલ્યુ આપેલી છે કેલ્શિયમ આયર્ન ઝિંક રાઈટ ફોસ્ફરસ ને બધી એ વાઇઝ આપણે સામે બતાવ્યું કે આની તમારી બોડીની અંદર વેલ્યુ કેટલી છે. સમજવાની વસ્તુ શું છે આના પરથી તમે આ બધી વસ્તુ સજેસ્ટ કરી શકો. પ્રોડક્ટ હું તમને સજેસ્ટ કરી શકું સૌથી પહેલા કેલ્શિયમ. તો કેલ્શિયમ આપણી હાડકાની મજબૂતાઈ માટે સૌથી જરૂરી વસ્તુ છે. રાઈટ? ડેલી એક બનાના ખાઓ 45 એબોવ તમારી જો એજ હોય તો તમારી બોડી કદી જાતે કેલ્શિયમ નહીં બનાવી શકે અને બનાવશે તો એબ્સોર્બ નહીં થાય બોડીની અંદર. તો એ કન્ડિશનની અંદર તમારે વિટામિન D3 અને કેલ્શિયમ ટેબ્લેટ જરૂરથી લેવી જોઈએ. પ્લસ તમે હેલ્ધી છો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં તો આખા વર્ષની અંદર એકાદ મહિનો કેલ્શિયમ વિટામિન D3 નો કોર્સ કરી લેવાનો. આટલો સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં ચૂનો રાઈટ એ તમે છાસમાં નાખી શકો. પહેલા એને માટલામાં બી લોકો નાખતા હતા. છાસમાં નાખી લો તો તમને પરફેક્ટ માત્રામાં કેલ્શિયમ મળી રહે તમારી બોડીમાં. થોડું તમે એન્શિયન્ટ મતલબ આપણે જૂના જમાનામાં જઈએ તો આપણા લોકોને પાન પર ચૂનો લગાવી ખાવાની આદત હતી. રાઈટ? જમ્યા પછી એ લોકો પાન ખાતા હતા કે ખાલી ચૂનો લગાવી નોર્મલ ક્વોન્ટિટી. તેનાથી શું થાય તમને કેલ્શિયમ મળે. પણ ખાસ ધ્યાન રાખો હા હા જેમ કે મેડમે કીધું કે જો D3 નહીં લો તો કેલ્શિયમ એબ્સોર્બ નહીં થાય અને એનાથી શું થાય પાછી પથરી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય તમને. રાઈટ? યસ સર. હા એટલે જો લઈ શકતો હોય તો સારું છે. જો સૌથી પહેલી વસ્તુ તો શું છે કે તમે આવું કંઈક કરો. હવે તકલીફ શું છે પાન ખાતા પછી માવો ખાતા ના થઈ જતા. અમુક જણ મને બા સમજાવે કે હું તો માવો ખાઉં સર આપણા દાંત હાડકા જોડતા રહે બધું બીજું 10 વસ્તુ જતું રહેશે. રાઈટ? એટલે એ વસ્તુ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો તમે કેલ્શિયમ લઈ શકો જે મેડમે સોલ્યુશન આપ્યું કેલ્શિયમ રીચ વસ્તુઓ પણ લઈ શકો. પણ સપ્લિમેન્ટ ક્યારે કામ કરતો હોય જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુ નહીં લેતા તો એ જે તમારી બોડીમાં ડેફિશિયન્ટ રહે એને તમે સપ્લિમેન્ટ થ્રુ કવર કરી શકો. રાઈટ? તો કેલ્શિયમ ખબર પડી કે બધાને સિમ્પલ જ છે સર. સેકન્ડ શું છે આયર્ન. તો આયર્નની જો ડેફિશિયન્સી હશે તો શું તકલીફ થશે? હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય એનિમિયા થવાના ચાન્સીસ વધે. તમારી એનર્જી લેવલ ડાઉન રહે. એનર્જી લેવલ તમને જલ્દી થાકી જાવ તમે. રાઈટ? તો કેલ્શિયમમાં તો મેં તમને કહી દીધું કઈ પ્રોડક્ટ લેવી જોઈએ. કેલ્શિયમ લેવી જોઈએ વિટામિન D3 તમે લઈ શકો. અચ્છા આપણી કેલ્શિયમ ટેબ્લેટની અંદર બી વિટામિન D3 છે જ ઓલરેડી. રાઈટ? તો અલગથી તમે સ્પ્રે લેવો હોય તો બી લઈ શકો. બાકી બહુ ડેફિશિયન્ટ હોય તો D3 લેવો જરૂરી છે સાથે. સેકન્ડ છે આયર્ન. આયર્ન તમને ખબર પડી આયર્નમાં કઈ ટેબ્લેટ આપવી જોઈએ? સપ્તાહનું લો. અચ્છા કોઈ માણસ જો બાયોમેગ્નેટિક મેટ્રેસ યુઝ કરે છે અને એની અંદર જો હિમોગ્લોબિનની કમી છે તો એને સારું રિઝલ્ટ ના મળે. તેના માટે તમે સપ્તાહનું લો લો તો બહુ બેનિફિટ થાય. બાયોમેગ્નેટિક મેટ્રેસ જો તમારા ઘરે છે અને તમે કદાચ બ્લડ રિપોર્ટ કરાવ્યું છે તમારું હિમોગ્લોબિન લેવલ લો છે
તો જરૂરથી સપ્તામુ લો. એનાથી તમારી જે મેટ્રેસમાંથી બેનિફિટ મળવાના એ પણ વધી જશે. બરાબર છે. થર્ડ છે ઝિંક, જે મેલ એન્ડ ફિમેલમાં સેક્સ્યુઅલ માટે પણ જરૂરી છે, રાઈટ. ઝિંકની જો કમી હશે તો શું થાય, છોકરાઓમાં નહીં હોતો અમુક વાર કે છોકરી જોવા જોઈએ, દાઢી મૂછ ના આવે, અને ગર્લ્સમાં ઓછું હશે તો એને પીરિયડ સાયકલ હોય એની અંદર પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ઓવરીની અંદર જે બાળકના જન્મ કાં તો બાળકના જે હોય એના રિલેટેડ આપણો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ઇન શોર્ટ હું તમને જો આ બધા એલિમેન્ટને આ બધા ડિટેલમાં સમજવાની જરૂર નથી. આ બધાને આપણે સારા રાખવા હોય તો સૌથી પહેલું મલ્ટીવિટામિન, સેકન્ડ CMD, થર્ડ છે નોની જી. આ ત્રણ વસ્તુ તમે લીધી, બાકી બધા માટે આ બધી વસ્તુ આ કવર કરી લે. કારણ કે નોની અંદર 160 ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ, વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ છે. મલ્ટીવિટામિન ગમી છે એની અંદર બધા મિનરલ્સ જનરલી આવી જાય, મલ્ટીવિટામિન આવી જાય, CMD અને બધા મિનરલ્સ આવી જતા હોય. ઠીક છે. તો આની અંદર કંઈ પણ પ્લસ માઇનસ તમને રીતે દેખાય તો આ ત્રણ વસ્તુ તમે યુઝ કરી શકો છો. ઠીક છે. હવે અહીં આપણે રિપોર્ટને સ્ટોપ કરીએ છીએ.